but I try to practice in English. So Already actually, my brothers come. All right, everyone. Yeah, I was watching Assalamu all of alaikum, you brother. How is guys. it going? Yeah, walaikum Waalaikumsalam. assalam, assalamu alaikum, everyone. How are you doing, everyone? How is going Alhamdulillah, everything? we are also fine by the grace of Alhamdulillah, Allah. I am doing very Nice good. to meet you, Yeah, brother. yeah, sounds good. It's pleasure to Assalamualaikum. meet you. It's pleasure to meet you. Nice Okay, to all meet right. Okay, so সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ হচ্ছে সবাই আপনারা হোমওয়ার্ক দিয়েছেন সেটা আমাকে খুব খুব ভালো লাগে আমার হোমওয়ার্ক যদি জমা জমা দেন আর এখন আমি একটু আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে লিসেনিং এর বিষয়টা নিয়ে প্রথমত হচ্ছে আমি যেটা করতাম আমার বিষয়টা আমি বলি আমি যখন একদম বিগিনার ছিলাম তখন আমি আমেরিকান যে অ্যাকসেন্টটা বা আমেরিকান ইংলিশটা একটু কম বুঝতাম প্রথমত আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে কিছু ইন্ডিয়ান চ্যানেল আছে কিছু ইন্ডিয়ান ইংলিশ আছে যেমন আজকে আজকে একটা আপনাদের একটা লিঙ্ক দিছি নাম হচ্ছে অ্যালিনা রাইস আমি ওই ম্যাডামের ভিডিও প্রচুর পরিমাণ দেখতাম এবং হচ্ছে তার কথাগুলো শুনে আমি মোটামুটি বুঝতে পারতাম যখন 1 মাস 2 মাস শোনার পরে আমি সুইচ করি হচ্ছে এবিসি নিউজ নামে একটা চ্যানেল আছে আমি সেই চ্যানেলে লিংক দিব আপনারা যারা মোটামুটি কথা বলতে পারেন তারা ওই নিউজগুলো দেখবেন তো স্পিকিং এর ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিসেনিংটা যেমন হচ্ছে মনের ব্রাদার হি ক্যান স্পিক ওয়েল দ্যাট আই জাস্ট অ্যাজিউম and also many of you guys can speak well and most of you guys I should say can speak very well so let me ask you one question to Mr. Monirul brother. Monirul brother, uh, a person, how should they learn spoken English? Should they listen first, or should they go for just only practice or grammatical thing? What should they do? I mean, what should actually he or she do? Can you unmute your device? Everyone, come on actually, camera. সবাই একটু ক্যামেরায় আসবেন. Yes, go on. Go ahead. Go ahead. actually, uh, I don't understand completely and what you mean. Uh, Mm-hmm. but if but I want to say, please, if you, it will be better. So if you again question me, I try to answer that Okay. Okay. about that. Okay. Okay. Listen. If I want to learn spoken English, that means I want to speak in English. So first of all, what should I do first? সবাই একটু ক্যামেরায় আসবেন সবাই একটু ক্যামেরায় আসবেন দয়া করে ক্যামেরায় আসবেন everyone please come on camera. Yes, thank you. Tell me, what should they do first? Should they listen or should they practice some grammatical stuffs? So actually, I want to say about that. So uh, I think you said about that. How can I practice in English listening or the uh, Yes, making listening? sentences. Yes. So grammatical with grammatical. So actually, uh, I understand the before time, the before ego times are for Indian videos Mhm. from this. He want to say it. He said about a please don't translate any English anything. So we have to speak in English, no translate Yes, anything. yes, So yes, you say in English, no translate anything. So we have to yes. speak in English, just speak in English, no translate anything. So yeah, it will be better than translate, I think. Yes. Excellent. Thank you so much for answering the question. And now another question. So I just started making live session on Facebook. You know, this session is just going on Facebook. The live session is going on Facebook. So next question to Mr. Mizanur Rahman. Mizanur Rahman, brother, can you hear me? Yes, sir. Yeah, just call me brother. I asked the question to Mr. Monirul, brother. I asked him,
if I want to learn English from the very beginning and I know nothing, I have no idea about this language, very beginner learner, what should I do first? First, should I listen first or should I go for grammar or making sentences? What should I do first? Tell me. Actually, I think first of all, Mhm. we all are should listening, Yes, we should then listen. practicing. Yes, not we all are should. We should listen. Okay, that's We should perfect. listen, then Yes, practice. excellent. Yes, yes. Thank you, thank you. You Because know, yeah, yeah. Go ahead, and then. actually Mhm. we are learning English uh, for speaking English. That's different. Learning English for out with grammar and spoken English first of all without grammar. I think. Yes, yes. Okay, thank you for your answer, both of you. Actually, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা যদি স্পিকিং করতে চাই, স্পিকিং করার জন্য আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিসনিং। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক বেটার, ইউ হ্যাভ টু লিসেন a lot and a lot. এখন আপনারা বলতে পারেন যে কতক্ষণ শুনবেন। কতক্ষণের মধ্যে আমি উত্তর দিব হচ্ছে দেয়ার ইজ নো লিমিটেশন। এখানে কোনো লিমিটেশন নেই যে আপনাকে 2 ঘন্টা শুনতে হবে, 5 ঘন্টা শুনতে হবে। আমি বলবো আপনি যদি 24 ঘন্টা পারেন, 24 ঘন্টায় আপনি ইংলিশ শুনেন, সমস্যা নেই, 24 ঘন্টায় আপনি শুনেন। বিশ্বাস করেন, যারা এখন বর্তমানে ভালো স্পিকার, যারা একটু ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারে, তাদেরকে আপনি প্রশ্ন করবেন, তাদেরকে আপনি একটু সাজেশন চাবেন তাদের কাছে যে ভাই একটু বলেন তো আমি কিভাবে ইংলিশটা ইমপ্রুভ করতে পারি, আমি একটু জাস্ট কথা বলতে চাই, আমি স্পিকিংটা ইমপ্রুভ করতে চাই। অবশ্যই তারা আপনাকে উত্তর দিবে হচ্ছে লিসেনিং করো, মানে হচ্ছে অনেক বেশি শ্রবণ করতে হবে, শুনতে হবে। সো সেই জন্য আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে লিসনিং করেন কি না। আমি যে ভিডিওগুলো দিয়েছিলাম ওই ভিডিওগুলো সবাই একটু লিসনিং করবেন, বেশি বেশি করে লিসনিং করবেন, শুনবেন যতক্ষণ সময় পান। ধরেন আপনি আহ মানে ঘুমের মধ্যে আছেন, তখন আপনি মানে ঘুমাতে যাচ্ছেন, ওই সময়টাতে আপনি মানে শ্রবণ করতে করতে আপনি ঘুমের মধ্যে যান। তো শ্রবণ করতে হবে, অনেক বেশি শ্রবণ করতে হবে। তো আপনি কাজ করতেছেন, ধরেন আপনি হচ্ছেন একজন ডিজাইনার অথবা আপনি হচ্ছেন আহ মানে টাইপার, বা আপনি টাইপ করতেছেন বা যে কোনো একটা কাজ করতেছেন কম্পিউটারে, তো ওই সময়টাতে আপনি কি করবেন? এই যেমন ধরেন ওই যে ভাইজান উনি হচ্ছে চুল কাটতেছেন, তাই না? তো উনি এখন কিন্তু চাইলে কানের মধ্যে এই লাগিয়ে উনি শুনতে পারে। কানের মধ্যে যখন আপনি একটা ব্লুটুথ লাগাবেন, তখন দেখা যাচ্ছে আপনি শুনতেও পারতেছেন, এট দ্য সেম টাইম ইউ আর ওয়ার্কিং। তো শুনতেছেন এবং হচ্ছে আপনি কাজও করতেছেন, এট দ্য সেম টাইম আপনার দুইটা জিনিস হয়ে যাচ্ছে। সো শোনার ক্ষেত্রে, আপনার শ্রবণ করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কনসিয়াসলি বা সাবকনসিয়াসলি শুনতে হবে তা না, আপনি সাবকনসিয়াসলি শুনতে পারেন, কনসিয়াসলি শুনতে পারেন। এটা একদম যে মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে তা না, জাস্ট শুনবেন, জাস্ট শুনবেন, দ্যাটস ইট। তো আমি চাই বেশি বেশি শুনেন, বেশি বেশি শুনেন, আমি বলি বা না বলি, শুনবেন, প্রচুর পরিমাণ শ্রবণ করবেন। আমি যে Brother, ম্যাটেরিয়ালস I'm গুলো আপনাদের, working and listening. yes, 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 we have to work on listening, because listening is crucial part of speaking. If we do not listen, we will not be able to speak in English. This is our, one kind of input. We are just inputting something by listening. So এটাই হচ্ছে আর কি একটা বিষয়। তো যাই হোক, অনেক কথাই বলে ফেললাম, এখন আমরা straight away we are going to start the class, everyone. So let's get start the class. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala, the King, the Master, the Sustainer, the Creator of the heavens and the earth. And we send peace and blessings upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers, today we have very very important lesson. আজকে আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা লেসন। কারণ হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলে দেই, সেটা হচ্ছে আজকের থেকে আপনারা ভিডিও মেক করবেন। কি করবেন? ভিডিও মেক করবেন, প্রেজেন্টেশন মেক করতে হবে। আমি আপনাদেরকে টেলিগ্রাম গ্রুপে একটা ফেসবুক গ্রুপের লিংক দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ইংলিশ টিউটর একাডেমির ফেসবুক পেজ, সরি ফেসবুক গ্রুপ। আপনারা কি করবেন? সেই ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের যে হোমওয়ার্ক, অর্থাৎ আপনাদের যে ভিডিওটা থাকবে সেই ভিডিওটা মেক করবেন। আজকে আমরা প্রথমত শিখবো হচ্ছে ডু এর ব্যবহার। ডু এর ব্যবহার আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে শিখবো, অর্থাৎ ডু ডাজ ডিড, এটার ব্যবহার সংক্ষিপ্ত আকারে শিখবো। এর পরবর্তীতে আমরা কিভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে হয় এবং ডেইলি লাইফ কিভাবে বর্ণনা করতে হয় সেটা আমরা শিখবো। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে প্রথমত হচ্ছে ডু ডাজ ডিড এর সংক্ষিপ্ত একটা ব্যবহার শিখবো। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, সেটা হচ্ছে আমরা ডু ডাজ ডিড, এই যে তিনটা হেল্পিং ভার্ব, অর্থাৎ ডু ডাজ ডিড দিয়ে অসংখ্য সেন্টেন্স আমরা মেক করব, অনেক সেন্টেন্স আমরা মেক করব।
অনেক সেন্টেন্স, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশে প্রায় 20 থেকে 30%, মানে হচ্ছে 20 থেকে 30% সেন্টেন্স শুধু ডু ডাজ ডিড ব্যবহার করেই মেক করা হয়। তো আজকের এই ক্লাসে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে ডু ডাজ ডিড এর একটা ব্যবহার আমি আপনাকে দেখাবো, যার ফলে আপনাদের ডু ডাজ ডিড নিয়ে আর কোনো কনফিউশন হবে না, কোনো কনফিউশন হবে না আপনাদের। কিছু রুলস জাস্ট মনে রাখবেন, ইনশাআল্লাহ তাআলা সেন্টেন্স মেক করবেন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিচ্ছি, আপনারা সবাই দেখবেন। জাস্ট এ মিনিট, জাস্ট এ মিনিট এভরিওয়ান। হে অ্যাটেনশন, সবাই খাতা কলম নিয়ে বসেন, ঠিক আছে? হুম, আচ্ছা, স্ক্রিনটা কি দেখা যায়? No, sir. জি না। আচ্ছা, এখন দেখতে পাচ্ছেন? জি জি, দেখা আচ্ছা, যায় ইনশাল্লাহ। Yes, yes. আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আপনারা ক্যামেরা অফ করতে পারেন, সমস্যা নেই। এখন আর ক্যামেরার প্রয়োজন নেই, যখন ক্যামেরা অন করতে বলবো তখন ক্যামেরা আসবেন, সমস্যা নেই। এখন জাস্ট মনোযোগ সহকারে কিছু কথা শুনবেন। আচ্ছা, দেখেন, আজকে হচ্ছে আমাদের ডে 7। আবার অনেকে আছেন আপনারা যারা হচ্ছে এই বিষয়গুলো জানেন, জানা থাকলেও আজকে ক্লাসটা করেন, দেখবেন অনেক সহজ হবে। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে এই এই কথাগুলো একদম, যেগুলো নতুন শুনবেন বা যেগুলো আগে থেকে জানেন না, যেটা মনে করবেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, সাথে সাথে খাতায় নোট করে ফেলবেন, সাথে সাথেই। আর খাতা কলম সাথেই রাখেন, আর যদি খাতা কলম না থাকে তাহলে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা মোবাইলে আপনারা নোট করে রাখবেন, ঠিক আছে? আমাদের মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে কথা স্মরণ থাকে কম, আমাদের কি স্মরণ থাকে কম এই সময়টাতে। আমাদের মাথায় অনেক বেশি ডাটা থাকে, তো এই জন্য ওই ডাটাগুলোর কারণে আমাদের মেন জিনিসগুলো আমাদের স্মরণ কম থাকে, তো সেই জন্য লিখে রাখবেন, নোট করা অনেক ভালো। সো আজকে হচ্ছে ডে 7। আজকে প্রথমত দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে ভার্ব। ভার্ব, ভার্বটা কি? ভার্বটা হচ্ছে গিয়ে আমরা দৈনন্দিন যে জীবনে যে কাজগুলো করে থাকি সেইগুলোই হচ্ছে ভার্ব। একদম সহজ একটা ডেফিনেশন। এখন আমরা যে কাজটা করতেছি এটাই হচ্ছে একটা ভার্ব। এখন যা করতেছি এটা একটা ভার্ব। এখন কি করতেছি? এখন আমি কথা বলতেছি বা আমরা ক্লাস করতেছি, এই যে ক্লাস করতেছি এটাই হচ্ছে একটা ভার্ব, ঠিক আছে? জি তাহলে এখন আমরা আসি, ভার্বটা কয় প্রকার একটু মনে রাখবেন, এই বিষয়গুলো অত বেশি কমপ্লিকেটেড না। প্রথমত হচ্ছে ভার্বটা 2 প্রকার, ঠিক আছে? স্পোকেন ইংলিশে কথা বলতেছি। প্রথমত ভার্বটা হচ্ছে 2 প্রকার। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব, এন্ড সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে মেইন ভার্ব। হেল্পিং ভার্ব এবং হচ্ছে মেইন ভার্ব। আপনাদের অবশ্যই মনে আছে যখন আমরা এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার পড়তেছিলাম, তখন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলোকে আবার হেল্পিং ভার্ব বলা হয়। এখন হেল্পিং ভার্বটা কি এবং মেইন ভার্বটা কি সেটা সংক্ষিপ্ত আকারে বলি। হেল্পিং ভার্বটা হচ্ছে মেইনলি সাহায্য করবে মেইন ভার্বকে। হেল্পিং ভার্ব জি। কাকে সাহায্য করবে? মেইন ভার্বকে মেন। সাহায্য করবে। এবং এই যে এখানে যে হেল্পিং ভার্বটা দেখতে পাচ্ছেন, এই হেল্পিং ভার্ব মানে, হেল্প মানে কি? সাহায্য করা। আমরা সবাই জানি যে সাহায্য করার ইংলিশটা হচ্ছে হেল্প। হেল্প থেকে হেল্পিং আসছে। সো হেল্পিং ভার্ব মানে হচ্ছে সাহায্য করা। কাকে সাহায্য করবে? মেইন ভার্বকে সাহায্য করবে। এখন আসেন আমরা একটু দেখি যে হেল্পিং ভার্ব কোনগুলো, মেইন ভার্ব কোনগুলো। সো হেল্পিং ভার্বের মধ্যে দেখেন, এই বক্সের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার 1 হচ্ছে বি ভার্ব। ওই যে প্রথমে বললাম যে আমরা বি ভার্ব কিন্তু শিখে এসেছি। বি ভার্ব হচ্ছে গিয়ে কি? এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার, এই পাঁচটা হচ্ছে আমাদের বি ভার্ব। প্রথমত ধরেন এই পাঁচটা হচ্ছে বি ভার্ব, আরো আছে, এগুলো আমরা পরবর্তীতে ডিসকাশন করব। বাট ফার্স্টলি এই পাঁচটা হচ্ছে বি ভার্ব ধরেন। আমাদের এই পাঁচটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে যে এই বিগত 6টা ক্লাসে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার বুঝেন না, এরকম কেউ আছেন? কোনো কোয়েশ্চেন No, আছে? sir. No problem. আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে আপনাদের এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার নিয়ে কোনো কোশ্চেন নেই, বা যদি থাকে তাহলে আপনারা আমাকে পার্সোনালি বললেন, ইনশাল্লাহ আমি আপনাকে পার্সোনালি যতটুকু পারি হেল্প করার চেষ্টা করব। আশা করি আপনাদের কোনো কনফিউশন নেই। সো আমাদের বি ভার্বটা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন দেখেন 2 নম্বরে হচ্ছে আমাদের ডু ভার্ব। আমরা এখন ডু ভার্ব শিখবো। এখন একটা বিষয় মনে রাখতে হবে আপনাকে, সেটা হচ্ছে এই যেখানে যে ডু দেখতে পাচ্ছেন, এই পাশে দেখেন মেইন ভার্ব। এই যে মেইন ভার্ব, এই মেইন ভার্বের ভিতরে হচ্ছে আবার ডু ভার্ব। হেল্পিং ভার্বের ভিতরে হচ্ছে টু ভার্ব, আবার মেইন ভার্বের মধ্যেও কি টু ভার্ব। তার মানে হচ্ছে এই টুটা কি, এই টুটা দুইবার আসলো, মানে হচ্ছে এই টুটা হেল্পিং ভার্ব হবে এবং মেইন ভার্ব হবে। এই যে এখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হেল্পিং ভার্ব হয় এবং মেইন ভার্ব হয়।
মানে হচ্ছে ডু ভার্বটা হেল্পিং ভার্বও হয়, মেইন ভার্বও হয়। ভালোভাবে বুঝেন, এটা হেল্পিং ভার্বেরও কাজ করবে এবং মেইন ভার্বেরও কাজ করবে। হেল্পিং ভার্ব আমি এক্সাম্পল দিলে আপনারা বুঝবেন। হেল্পিং ভার্ব, ওই যে প্রথমে বলছি যে হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে যে ভার্বটা সাহায্য করে সেটা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব। আর মেইন ভার্বটা হচ্ছে যে কাজ করবে, যে কাজটা বোঝাবে সেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। এখন হেল্পিং ভার্বটা আরেকটা বিষয় কাজ করবে, সেটা হচ্ছে টেন্স বোঝাবে, অর্থাৎ সময় বোঝাবে। সময় বোঝানোর পরে এই যে এই ভার্বটার উপর কাজ করবে। সময় যখন বোঝাবে, সময় বোঝানোর বোঝানোর ক্ষেত্রে যখন এটা ব্যবহার হবে, সেই ক্ষেত্রে ঠিক এট দ্য সেম টাইম তখন আমাদের এই মেইন ভার্ব, যে মেইন ভার্বটা আসে, এই মেইন ভার্বের রূপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। মেইন ভার্বের রূপের মধ্যে মেইনলি কাজ করবে। হেল্পিং ভার্ব যখন আসবে তখন আমাদের এই মেইন ভার্বের রূপটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। বুঝতে পারতেছেন? যেমন জি। এই ডু এর পরে আমরা এক্সাম্পল দেখবো অবশ্যই। এরপর 3 নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে হ্যাভ ভার্ব, এরপরে মডাল ভার্ব। হ্যাভ ভার্ব, মডাল ভার্ব আমরা এগুলা ধীরে ধীরে আসবো, এগুলো নিয়ে চিন্তা নেই। তাহলে দেখেন আমাদের হেল্পিং ভার্ব হচ্ছে 2 নাম্বার হচ্ছে ডু ভার্ব। এরপরে মেইন ভার্ব হচ্ছে গো, এটা হচ্ছে একটা মেইন ভার্ব। এরপরে ডু, এটা হচ্ছে একটা মেইন ভার্ব। স্লিপ, এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। কাম, এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। এবং রিড, এটাও হচ্ছে মেইন ভার্ব। বুঝেন? গো, টু, স্লিপ, কাম, রিড, এগুলো হচ্ছে আমাদের কি মেইন ভার্ব। এখন এই যে মেইন ভার্ব দেখতেছেন, এই প্রত্যেকটা ভার্বের 4টা করে ফর্ম আছে। ওই যে ওই দিন কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়েছি, যেখানে যেদিন হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজির বিষয়টা আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, ওই দিন কিন্তু ভার্বের যে ফর্মটা আছে সেই ফর্মটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মেইন ভার্ব, এই মেইন ভার্বের 4টা করে ফর্ম আছে। আমরা এই সম্পূর্ণ ক্লাসে বা আমাদের অধিকাংশ ক্লাসগুলোতেই আমি এই ভার্বের ফর্মগুলো নিয়ে বেশি কথা বলবো। এই ভার্বের ফর্মগুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন, আপনার টেন্স নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। জাস্ট ভার্বের ফর্মটা বুঝবেন আর হেল্পিং ভার্ব কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এতটুকু বুঝবেন, দ্যাটস ইট। আপনি সেন্টেন্স মেক করতে পারবেন, প্রপার সেন্টেন্স মেক করতে পারবেন। আসেন আমরা নিজের গুলো একটু একবার করে পড়বো। আমরা বিভার্বটা আমাদের শেষ হয়ে গেছে, বিভার্বটা আমরা পড়েছি। বিভার্ব আমরা কয়টা পড়েছি? এই যে 5টা পড়েছি। আর এখানে বাকি আছে হচ্ছে প্রায় 3-4টার মতো, 3টার মতো। এই 3টা হচ্ছে বি, বিং, বিন, এগুলোর বিস্তারিত ক্লাস আসবে। ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে বি এর বিস্তারিত ক্লাস আসবে, বিং, এই 3টার বিস্তারিত ক্লাস আসবে। নো টেনশন। এখন আমরা আসবো হচ্ছে ডু ভার্বে। ডু ভার্বের মধ্যে ভার্ব হচ্ছে 2টা, একটা হচ্ছে ডু, একটা ডাজ, একটা ডিড। কয়টা? 2টা, 3টা। ডু, ডাজ, ডিড। এখন সারা জীবন মনে রাখবেন, এই যে ডু ডাজ, এই ডুটা হচ্ছে কি আমাদের 1 নাম্বার ফর্ম। ডু ডাজ ডিড এর ভার্বের 1 নাম্বার ফর্ম। ডুটা হচ্ছে কি কয় নাম্বার ফর্ম? 1 নাম্বার ফর্ম। একটু মনোযোগ সহ একটু মনোযোগ দেন, সবাই দেখবেন বুঝে যাবেন। এই ডুটা হচ্ছে কি আমাদের 1 নাম্বার ফর্ম। এখন সারা জীবন মনে রাখবেন, এই যে 1 নাম্বার ফর্ম ভার্বের, আমি এখন ভার্বের ফর্মটা এখন বের করি, তাই বুঝবেন। হুম হুম, আচ্ছা, কোথায় আসলাম? হুম, এই যে এখান থেকে আপনারা হচ্ছে এই যেটা পড়বেন, যে ভার্বের ফর্মটা আমি দিয়েছিলাম, এই যে এই ফর্মটা। ঠিক আছে, স্ক্রিন দেখা যায়? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, মনোযোগ দেন। তাহলে ডু, ডাজ, ডিড, এই ডুটা হচ্ছে গিয়ে 1 নাম্বার ফর্ম, তাই না? এখন এই যে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন যে ভার্বের 1 নাম্বার ফর্ম, এই 1 নাম্বার ফর্ম গুলো সারা জীবন লিখে রাখেন। সারা জীবন বর্তমানের কোনো হ্যাবিট বুঝাবে। বর্তমানের কি বুঝাবে? হ্যাবিট বুঝাবে, অর্থাৎ বর্তমানের কোনো অভ্যাস বুঝাবে। এখন অভ্যাসটা আমরা একটু বুঝি। অভ্যাসটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অভ্যাস মেনলি কিভাবে হয় বাংলায় বুঝেন। সেটা হচ্ছে কোনো কাজের প্রতি আমাদের অভ্যাস হয়, কোনো স্টেটের প্রতি অভ্যাস হয় না। আপনি কখনো বলতে পারবেন না, বা আপনি এইভাবে কখনো শুনেন নাই যে আমি স্টুডেন্ট, আমি আমি স্টুডেন্ট অভ্যস্ত, আমি একজন অভ্যস্ত স্টুডেন্ট, এইভাবে কাউকে বলতে শুনেন নাই। ইভেন আপনি এটাও শুনেন নাই যে আমি একজন অভ্যস্ত বড় লোক। এইভাবে বলে না মানুষ। মানুষ বলে যে আমি পড়ালেখায় অভ্যস্ত, আমি ওই দোকানটায় যেতে অভ্যস্ত, আমি তোমার সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত। মানে হচ্ছে যত কাজ আছে এই কাজের ক্ষেত্রে মানুষের অভ্যাস গঠন হয়, মানে হচ্ছে মানুষের অভ্যাস গড়ে ওঠে। তো বাংলায় অভ্যাসটা হচ্ছে 2 ধরনের। এই অভ্যাসটা বুঝলে আপনার সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বাংলায় অভ্যাসটা হচ্ছে 2 ধরনের। কিভাবে? একটা হচ্ছে যে অভ্যাসগুলো আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের আছে, যে হ্যাবিট গুলো পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আছে, এবং সেই হ্যাবিট গুলোকে বলা হয় ইউনিভার্সাল হ্যাবিট। মানে হচ্ছে সমস্ত মানুষের মধ্যে আছে, যে হ্যাবিট গুলো আমরা সবাই করি। হ্যাবিট মানে হচ্ছে কোনো কাজ, হ্যাবিট মানে মনে করবেন যে কোনো কাজ, অ্যাকশন, অ্যাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের হ্যাবিট গুলো হয়, যেটা একটু আগে বললাম। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কিছু হ্যাবিট আছে, কিছু অভ্যাস আছে, যে অভ্যাসগুলো আমরা মানুষেরা নিজেরাই তৈরি করি, আমাদের নিজের থেকেই ওই অভ্যাসগুলো আমরা বের করি। যেমন ফার্স্টলি হচ্ছে
আমাদের আহ যেমন বলতে পারি যে একজন ব্যক্তি সে প্রতিদিন সকাল বা দুপুর 12টা বাজে ঘুম থেকে ওঠে, অথবা সে রাত 2টা বাজে ঘুমাতে যায়। এরপরে সে সারা রাত সে কাজ করে। এই যে কাজ করা, এরপরে হচ্ছে বাজে যে হ্যাবিট গুলো আছে, এই হ্যাবিট গুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করি। অনেকেই দেখবেন যে ধূমপান করে। এই যে ধূমপান করা, এটাও কি একটা ব্যাড হ্যাবিট? এই হ্যাবিট গুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করি। হ্যাবিট গুলো কে তৈরি করে? আমরা নিজেরাই তৈরি করি। এগুলো কিন্তু এই যে প্রতিনিয়ত অনেক মানুষ যারা হচ্ছে প্রতিনিয়ত পান করে বা প্রতিনিয়ত ধূমপান করতেছে, যে কাজটার প্রতি তারা এডিক্টেড হয়ে গিয়েছে, সেটা হচ্ছে তার নিজের বানানো একটা হ্যাবিট। এই হ্যাবিটটা কিন্তু তার জন্মের পরে ছিল না। জন্মের পরে কি ছিল না? জন্মগত এই হ্যাবিট না। তাহলে আমাদের হ্যাবিট হচ্ছে প্রথমত দুই প্রকার, এটা বুঝে গেলেন। যে প্রথম হ্যাবিট হচ্ছে আমরা যে হ্যাবিটটা নিজেরা তৈরি করি, আরেকটা হ্যাবিট হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সেটা সবাই অ্যাকনলেজ করে, সেটা হচ্ছে একটা হ্যাবিট। সো এই যে প্রতিনিয়ত আমরা যে কাজগুলো করে থাকি, সবাই যে কাজগুলো করে থাকে, ওটা হচ্ছে একটা হ্যাবিট। এই হ্যাবিট নিয়ে মেনলি 1 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে। এই হ্যাবিটটা যখন আপনি বর্ণনা করতে যাইবেন, তখন আপনার ভার্বের 1 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে। বুঝেন, ভালো করে বুঝেন। যেমন ধরেন অ্যাবিউজ, প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাবিউজ মানে হচ্ছে গালি দেওয়া। এখন এই অ্যাবিউজটা কখন ইউজ হবে? এটা ইউজ হবে হচ্ছে বর্তমানে। বর্তমান কেমন? যে যদি প্রশ্ন করা হয় যে ডু ইউ অ্যাবিউজ হিম, অথবা ডু ইউ অ্যাবিউজ হার, তুমি কি তাকে গালি দাও? অথবা ডিড ইউ অ্যাবিউজ হিম, তুমি কি তাকে গালি দিয়েছিলে? ডিড ইউ অ্যাবিউজ হিম, তুমি কি তাকে গালি দিয়েছিলে? এ দেখেন, যখন ডু এবং ডিড দিয়ে প্রশ্ন করলাম, ডিড না, যখন ডু দিয়ে প্রশ্ন করলাম, তখন অর্থটা আসলো যে তুমি কি তাকে গালি দাও। বর্তমানে একটা মানে বর্তমান এখানে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। তো এটাই হচ্ছে বিষয়। আমি এখন অ্যাবিউজের পরিবর্তে এখানে আমি ডু ব্যবহার করতে পারি। অ্যাবিউজের পরিবর্তে কি ব্যবহার করতে পারি? টু ব্যবহার করতে পারি। যে আই টু, অথবা আই অ্যাবিউজ, আমি গালি দেই। আই অ্যাকসেপ্ট, আমি গ্রহণ করি। ইউ অ্যাকসেপ্ট, তুমি গ্রহণ করো। হি অ্যাকসেপ্টস, যখন আমরা হি আসবে, একদম সেম সিচুয়েশন সেম থাকবে, টাইমটাও সেম থাকবে, জাস্ট ভার্বের 5 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে। তাহলে আমাদের 5 নাম্বার ফর্ম এবং 1 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে হচ্ছে বর্তমানের জন্য। 5 নাম্বার ফর্মটা ব্যবহার হবে হচ্ছে বর্তমানের কোনো হ্যাবিট, সে হ্যাবিটটা অন্য একজন ব্যক্তির হতে হবে, তৃতীয় ব্যক্তি একজনের হতে হবে। মানে হচ্ছে আমি এবং তুমি ছাড়া, স্পোকেন ইংলিশে আই এবং ইউ ব্যতীত যে একজন আছে, অপর ব্যক্তি একজন, অর্থাৎ হি, শি, ইট, এগুলোর সাথে মিললে আমাদের ব্যবহার হবে অ্যাবিউজেস, অর্থাৎ 5 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে বর্তমান বোঝাতে। তাহলে আশা করি আপনাদের এই বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে যে V1 এবং হচ্ছে V2 এটা আমাদের বর্তমান কোনো হ্যাবিট বোঝাতে ব্যবহার হয়। এখন আপনারা একটু বলবেন, আনমিউট করবেন, যে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন কি পারেন নাই? এতটুকু তো ক্লিয়ার? জি জি ভাইয়া। আলহামদুলিল্লাহ। জি স্যার, এতটুকুর ভিতরে কোনো কনফিউশন আছে? এত বুঝেন নাই এরকম কেউ আছেন? বলেন, সমস্যা নেই, কোয়েশ্চেন করেন। কেউ আছেন বুঝেন নাই হ্যাবিট সম্পর্কে বা এগুলো? ওকে, এটা বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এখন আসেন, এখন হচ্ছে দেখেন এই ডু ভার্বের ভিতর ডুটা হচ্ছে কি, আমি একদম বিগিনার যারা, তাদের জন্য কিন্তু এই কোর্সগুলো তৈরি করা, একদম স্টেপ বাই স্টেপ আসার চেষ্টা করি। সো এখন এই ডু ভার্বটা, অর্থাৎ এই ডু, ডাজ, ডিড, এগুলো হচ্ছে মেনলি 3 ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আমরা একটা পেজ নেই নতুন। আচ্ছা, নতুন পেজ নাই, নিচে যাই। ওহো, এই পেজ না তো। এই যে এখানে হবে, একটু ভুল হয়েছে। ডে 7 দেখেন। সো ডুটা আমাদের প্রথমত হচ্ছে 3 স্থানে ব্যবহার হয়। প্রথমত স্পোকেন ইংলিশ কয় জায়গায়? 3 জায়গায় ব্যবহার হয়। ডু, ডাজ এবং ডিড, এই তিনটা হচ্ছে আমাদের 3 জায়গায় ব্যবহার হয়, অর্থাৎ 3 স্থানে। ওই যে অ্যামিজারের মতো আমরা ওখানে পড়ছি 6 স্থান বা 6টা ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, এখানে 3 ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। ফার্স্ট ওয়ান মনে রাখবেন, মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়। বাক্যের মধ্যে মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয়। কি ভার্ব? মেইন ভার্ব। মেইন ভার্বটা কি? মেইন ভার্বটা হচ্ছে যেমন আই ডু, আমি করি, এই যে আমি করি এটাই হচ্ছে মেইন ভার্ব। আমি যে করি এটাই হচ্ছে মেইন ভার্ব, বুঝতে পারতেছেন? দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ। ইন্টার ইয়েস ইন্টারগেটিভ, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তৃতীয়টা হচ্ছে নেগেটিভ।
নেগেটিভ। ইয়েস। তাহলে আমাদের ব্যবহার হয় হচ্ছে তিন ক্ষেত্রে। কয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? ডু ডাজ ডিড তিন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। প্রথমত হচ্ছে হ্যাবিটের জন্য তো ব্যবহার হয় অবশ্যই, এটা হ্যাবিট বোঝাবে। বুঝেন ভালো করে, হ্যাবিট বোঝাবে, হ্যাবিট হ্যাবিট বোঝাবে। বাট আমাদের ক্ষেত্র হচ্ছে তিনটা। কয়টা? তিন ক্ষেত্র। এই তিনটা ক্ষেত্র ভালোভাবে বুঝবেন, এই তিনটা ক্ষেত্র বুঝলে আপনি সেন্টেন্স মেক করতে পারবেন। তো এখন আমরা একটা একটা করে এক্সাম্পল দেখব। প্রথমটা হচ্ছে মেইন ভার্ব। এই যে দুটা মেইন ভার্ব হিসেবে যে ব্যবহার হয় সেটা আমরা দেখি, দেখেন। সেটা হচ্ছে এই যে আই, সাবজেক্ট দিলাম আই, টু, ইউ, টু। আর এটা আপনি একটু মুখস্থ করবেন, এই যে যেগুলো আমি লিখতেছি। একটা মিনিট। ইউ টু, দে টু, উই টু, আই টু, ইউ টু, উই টু, দে টু, শেষে আসবে এটা। হুম। এখন আপনারা এটা তিনবার করে পড়বেন সবাই। আই টু, ইউ টু, উই টু, দে টু। সবাই আনমিউট করেন, এটা একদম মুখস্থ করে ফেলবেন আগামীকালকে। সবাই মুখস্থ করে ফেলবেন, এখন তিনবার I পড়েন। do, you do, I do, you do, we do, I do, we do, you do, we do, they do, I do, you do, we do, I they do, do, I do, you you do, do, we we do, do, I do, I they do, do, you I do, do, we you do, do, we do, we do, I they do, do, I you do, do, you we do, do, we they do, do, I we do, do, they, you we do, do, we they do, do. we do, they do, I do, Okay, you okay, do, okay, all we right, do, all they right, do. all right. It's enough, yeah, mashallah, that's great. তাহলে আমরা এটা কি করবো, আগামীকাল আপনি যখন অবসর সময় পাবেন অথবা রাস্তাতে যাচ্ছেন, কোথাও যাচ্ছেন, মাথায় সবসময় এটা থিঙ্ক করবেন যে আই টু, ইউ টু, উই টু, দে টু। আই টু, ইউ টু এমন ভাবে মুখস্থ করবেন যাতে আপনার একদম কথা বলার সাথে সাথে চলে আসে। যখন আপনি কোনো কাজ এক্সপ্রেস করবেন অথবা কোনো হ্যাবিট এক্সপ্রেস করবেন, তখন যাতে করে আপনার টুটা চলে আসে, অন্য কিছু যাতে না চলে আসে। এরপরে ডাজ, হি ডাজ, শি ডাজ, ইট ডাজ, সরি, ডাজ, রানা ডাজ। এটা একটু তিনবার করে পড়বেন সবাই। হি ডাজ, শি ডাজ, ইট ডাজ, রানা ডাজ। তিনবার করে পড়েন। He does, she does, it does, run, He does, does, he she does, does, she it does, does, it Rana does, does. He does, she does, it does, Rana he does. does, He he does, does, it she does, does, it he does. does, he does, it does. He does, ওকে, she does, it does, Rana does. ওকে, 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 থ্যাংক ইউ। অনেকে, আপনারা আমাদের অনেকে এগুলো পারেন, সমস্যা নেই, পারলে মাশাল্লাহ ভালো। সো হি এর পরে কি ব্যবহার হচ্ছে? ডাজ ব্যবহার হচ্ছে। আর ডু এর পরে কি ব্যবহার হচ্ছে আমাদের? সরি, আই এর পরে কি ব্যবহার হচ্ছে, বা ইউ এর পরে ব্যবহার হচ্ছে টু। তো এখন আমরা কিন্তু মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতেছি এগুলা। কি ভার্ব হিসেবে? বাক্যে মেইন ভার্ব। এই যে আমি লিখে রাখি, এটা বুঝতে হবে বিষয়টা, বোঝার কনসেপ্ট না বুঝলে সমস্যা আছে। ইউলো দেই। হ্যাঁ, এখন বলেন, আমি যে কিছুক্ষণ আগে বলছি যে মেইন ভার্বের মেইনলি ফর্ম হয়, কি হয়? এই দেখেন এখানে, এই যেখানে দেখতেছেন মেইন ভার্ব হচ্ছে গো, টু, স্লিপ, এগুলোর হচ্ছে মেইনলি ফর্ম হয়। বাট যেগুলো হেল্পিং ভার্ব, এই হেল্পিং ভার্বের ফর্ম হয় না। হ্যাঁ, তবে এগুলোর ফর্ম আছে, যখন এগুলো মেইনলি মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হবে তখন এগুলোর ফর্ম হবে, মানে রূপ হবে। সো এখন যেহেতু আমি এখানে নিয়েছি, এখন যেহেতু আমি এখানে ব্যবহার করলাম হচ্ছে আই টু, এই টুটা হচ্ছে কি মেইন ভার্ব। সো এই টু এর কি আছে? পাঁচটা ফর্ম আছে। কয়টা ফর্ম আছে? পাঁচটা ফর্ম, অর্থাৎ পাঁচটা রূপ আছে। এখন আমরা একটু এই পাঁচটা রূপ দেখে নেই। বুঝেন, পাঁচটা রূপ যখন দেখবেন তখন আপনার এই যে হি ডাজ, এটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখানে আসি, প্রথম হচ্ছে টু, এক নাম্বার এটা। এবার হচ্ছে ডিড, এরপরে তিন নাম্বার ডান, চার নাম্বার হচ্ছে ডুইং, পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডাজ। ডু, ডিড, ডান, ডুইং, ডাজ। এখন আমি যদি এখন ডু এর পরিবর্তে অন্য একটা ভার্ব নিয়ে আসি, দেখেন। এখন যেহেতু আমি এখানে ডু মেন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করেছি, তাহলে শুধুমাত্র ডুটাই যে মেন ভার্ব হবে তা না। আমি এই ডু এর পরিবর্তে, ডু মানে হচ্ছে করা, আমি করার পরিবর্তে অন্য কিছু নিয়ে আসি। আমি ধরেন নিয়ে আসতে পারি যাওয়া, গো, অথবা পড়া, রিড, আই রিড। যাওয়াই দেই, সহজ আছে। গো, যাওয়া, এক নাম্বার ফর্ম। ওয়েন, গিয়েছিলাম। এরপরে হচ্ছে গন, Gone. গোয়িং, গোজ। আপনারা এগুলো পড়বেন, ঠিক আছে? এগুলো মুখস্থ করবেন কিন্তু, ভার্বের ফর্ম গুলো, যে ডু, ডিড, ডান, ডুইং, ডাজ। এখানে হচ্ছে পাঁচটা ফর্ম। গো, ওয়েন্ট, গন, গোয়িং, গোস, এখানে হচ্ছে পাঁচটা ফর্ম। এখন আমি যদি বলি যে আই গো, তাহলে এটার অর্থ কি হবে? অর্থ হবে হচ্ছে আমি যাই। বুঝতে পেরেছেন? ইউ গো, তুমি যাও। হি, এরপরে কি হবে? হি এর পরে বলেন তো দেখি, আমি ডাজ ব্যবহার করেছি এখানে, তাহলে এখানে কি হবে? হি গো হবে? He goes.
Goals. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট, এই যে বুঝতে পেরেছেন, তার মানে হচ্ছে 5 নাম্বার ফর্মটা ব্যবহার হবে। যেহেতু এখানে 5 নাম্বার ফর্ম, এই যে এই ডাসটা হচ্ছে 5 নাম্বার ফর্ম, এখানেও গোসটা হচ্ছে 5 নাম্বার ফর্ম। গোসটা ব্যবহার হয়েছে বা ডাসটা ব্যবহার হয়েছে কিসের ক্ষেত্রে? এই যে 4 নাম্বারের ক্ষেত্রে, মানে হচ্ছে এই যে থার্ড পারসন সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে। সো এতটুকু ক্লিয়ার। এখন আমরা অন্য একটা ভার্ব নিয়ে আসি। ভার্বটা হচ্ছে প্লে। প্লে। এবার হচ্ছে প্লেট, সরি, প্লেট, প্লেট, এটাও প্লেট হবে। Playing. এবার হচ্ছে প্লেইং, আহা, প্লেইং। এরপর হচ্ছে প্লেস, প্লেস। তাহলে দেখেন এখানে হচ্ছে 5টা ফর্ম। এখন আমি যদি বলি যে আই প্লে, যখন আই বললাম তখন প্লে বলতে হবে। আমি কিন্তু এই কনসেপ্ট আপনাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছি। যখন আই বললাম তখন আমার বলতে হবে আই প্লে। যখন বলবো ইউ, তখন বলবো ইউ প্লে। এরপরে যখন বলবো হি, হি এর ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে হি প্লেজ। এই যে 5 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। বুঝতে পারতেছেন? এখানে আমরা 1 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার করব, এখানে আমরা 5 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার করব। সো এরপরে আমি নিয়ে আসি আরেকটা আরেকটা ভার্বের ফর্ম, সেটা হচ্ছে ওয়েক। দেখেন ওয়েকটা হচ্ছে ওয়েক, সরি, ওয়েক, ওক। এখন আপনি কি করবেন? ধরেন আপনি হচ্ছে এই ভার্বের ফর্মগুলো পাচ্ছেন না, তখন কি করবেন? এই যে অক্সফোর্ডে আসবেন। অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড, আপনাদের কি অক্সফোর্ড, সবাই অক্সফোর্ড ডাউনলোড করছেন? অক্সফোর্ডে দেওয়া হয়েছে, এটা কি ডাউনলোড করছেন जी সবাই? जी 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 আচ্ছা, এরপরে ওখানে যেভাবে আমি দেখিয়েছিলাম সেভাবে ডাউনলোড করছিলেন? जी আচ্ছা, করি এর নাই। করবেন না করবেন, ঠিক করি আছে, নাই, করবো। করবেন করবেন করবেন। এই, করছি। কোন জায়গায় আচ্ছা, লিঙ্কটা? আমি এটা দিয়েছি হচ্ছে ওয়েক, এই যেটা, এটা খুঁজতেছি। টেলিগ্রাম। হ্যাঁ, টেলিগ্রামে দিয়ে দিয়েছি। দেখেন ওয়েক, ওয়েক, এটা হতো, এটার উচ্চারণটা হবে হচ্ছে ওয়েক। শুনেন দেখেন, Wake, wake, ওয়েক। তো এটা হচ্ছে আমাদের মেনলি হচ্ছে ভার্ব। এটা কি ভার্ব। এখন ওই টেলিগ্রামে দেখবেন এই যে এরকম একটা প্লাস চিহ্ন থাকবে, আপনারা কি করবেন? সরি, টেলিগ্রাম না, অ্যাপের ভিতরে দেখবেন প্লাস চিহ্ন না ওখানে, হ্যাঁ মনে হয় থাকে, আমার স্মরণ আসতেছে না। তো ওই প্লাস চিহ্ন যদি থাকে তাহলে আপনি এই আছে চিহ্নের মধ্যে ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এই যে যে ভার্বের 5টা ফর্ম, এই 5টা ফর্মটা চলে আসবে। দেখেন এই অক্সফোর্ডে বলতেছে, অক্সফোর্ডে কি দিচ্ছে? 5টা ফর্ম দিচ্ছে। অনেকে আমাদের স্কুলে ধরেন 2টা ফর্ম শিখাই, 3টা ফর্ম শিখাই এরকম, কিন্তু এখানে হচ্ছে 5টা। দেখেন প্রথমটা হচ্ছে, দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট সিম্পল। বুঝতে পারতেছেন? প্রেজেন্ট সিম্পলটা হবে হচ্ছে wake, ওয়েক। এরপরে হচ্ছে এটাও প্রেজেন্ট সিম্পল, wakes, ওয়েকস। wakes, কি হবে? wakes, ওয়েকস। woke, ওক, এ দেখেন পাস্ট সিম্পল, woke, ওক। woke, আর এটা পাস্ট পার্টিসিপল, ওকেন, woken, woken, ওকেন। woken, এরপর হচ্ছে আইএনজি ফর্ম, waking, ওয়েকিং, waking, ওয়েকিং। এখন এটার দেখেন আমরা হচ্ছে এখন এটা একটু এখান থেকে নেই। ওয়েক, আমি যদি বলি যে আই ওয়েক, মানে কি আমি উঠি। আর ওয়েকের অর্থ হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠা। কি থেকে ওঠা? ঘুম থেকে ওঠা। তাহলে কে, আই ওয়েক। এরপরে ওক, ডব্লিউ উই ও, ইয়েস, ওক, ওকেন, ওকেন। এরপরে হচ্ছে ওকস। দেখেন WAKS, অক্স, সরি, 4 নাম্বারটা হবে ওয়েকেন, ওয়েকিং, ওকিং, এ হবে ওকিং। এরপর হচ্ছে ওকস, এ হবে। তাহলে দেখেন আমাদের 5টা রূপ চলে আসলো। এই ওক মানে হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠা, এটার অর্থ কি? ঘুম থেকে ওঠা। আজকে একজন জিজ্ঞেস করছেন হচ্ছে গেটের ব্যবহার। গেটের ব্যবহারটা আমরা পরবর্তীতে শিখবো, তবে এখন জেনে রাখেন এই গেট মানে হচ্ছে জাস্ট বসার থেকে ওঠা। এটা কি বসার থেকে ওঠা, আপনি বসে আছেন সেখান থেকে ওঠা আর কি। আর আপনি ঘুম থেকে ওঠা আর বসার থেকে ওঠা, এটা অনেক অনেক পার্থক্য। আপনি ঘুমিয়েছিলেন, অচেতন অবস্থায় ছিলেন, এরপর আপনি ঘুম থেকে সজাগ হয়েছেন, এখন আপনি ঘুম থেকে উঠলেন, তার মানে হচ্ছে আই জাস্ট ওক হ্যাভ, ওক হ্যাভ, এই হচ্ছে বিষয়। সো গেটটা হচ্ছে বসার থেকে ওঠা। ধরেন এখন আপনি বসে আছেন, এখন যদি আপনি বলেন যে আমি উঠলাম আর কি, তখন বলবেন যে ইয়া আই জাস্ট গট আপ, গট আপ, অথবা গেট আপ। গেটের অনেক ব্যবহার আছে।
একটু দেখার চেষ্টা করবো আমরা, ঠিক আছে, একটু পরে। তো এখন দেখেন, আমি যদি বলি যে আমি উঠি, আই ওক, আই ওক। এখন এই ওকের সাথে এই ওকটা হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব। ওকটা হচ্ছে মেইনলি ভার্ব, বাট ওক আপটা হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব, ঠিক আছে। ওক ওক আপটা কি? ওক আপ, এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজাল ভার্ব। এখন ফ্রেজাল ভার্ব নিয়ে আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে ফ্রেজাল ভার্ব আবার কি। ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশে অনেক বেশি স্পোকেনে ব্যবহার করা হয়। ফ্রেজাল ভার্ব, ফ্রেজাল ভার্ব, ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে একের অধিক, অর্থাৎ দুইটি ওয়ার্ড তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে, দুইটি বেশিরভাগ হয়, দুইটি বা তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে যদি একটি অর্থ দাঁড়ায় সেটাই হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। দুইটি ওয়ার্ড সহকারে একটি অর্থ দাঁড়াইছে সেটাই হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব। বুঝতে পেরেছেন? যেমন হচ্ছে ওক আপ, মানে হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠা। ওক আপ মানে কি? ঘুম থেকে ওঠা। এখন আপের এখানে আপনি যদি এরকম শব্দ শব্দ ভেঙ্গে মিনিং বের করেন যে ওক মানে হচ্ছে ওঠা, আপ মানে হচ্ছে উপরে, তাহলে উপরে ওঠা, নো, তার মানে কি হবে? এটা ভুল হবে। ঠিক তদ্রূপ ভাবে অনেক এরকম ফ্রেজাল ভার্ব আছে, যেমন হচ্ছে টেক অফ, এবার হচ্ছে টার্ন অন, টার্ন অফ। এগুলো হচ্ছে আমাদের ফ্রেজাল ভার্ব। এগুলো নিয়ে আমাদের ক্লাস হবে, নো ওয়ারিজ। এগুলো নিয়ে আপনাকে অনেক ফ্রেজাল ভার্ব দেওয়া হবে এখন থেকে, বুঝতে পেরেছেন? আপনি অনেক বেশি ফ্রেজাল ভার্ব হয়। আবার অনেক ফ্রেজাল ভার্ব হচ্ছে আপনার ফ্রেজাল ভার্ব না, আরেকটা ভার্ব বলা হয় যেগুলো বলা হয় প্রিপজিশনাল ভার্ব। প্রিপজিশনাল ভার্ব কি বলা হয়? প্রিপজিশনাল ভার্ব। যেমন হচ্ছে আমি বলতে পারি হচ্ছে ওভার দেয়ার, এটা হচ্ছে প্রিপজিশনাল ভার্ব। সো এরকম অনেক প্রিপজিশনাল ভার্ব আছে। সো এগুলো মাঝে মাঝে একটু কনফিউজিং হয়ে যায় স্পোকেন ইংলিশে। তবে ফ্রেজাল ভার্বটা অনেক বেশি ব্যবহার হয়, আমেরিকানরা ওরা কথা বলার সময় ইনফরমালি অনেক বেশি ফ্রেজাল ভার্ব ব্যবহার করে। যেমন হচ্ছে আরেকটা ফ্রেজাল ভার্ব অনেক বেশি আহ ইউজফুল, মানে হচ্ছে কমন, সেটা হচ্ছে স্পিক আপ। স্পিক আপ মানে হচ্ছে কথা বলা, মানে উচ্চস্বরে কথা বলা, একটু জোরে বলা। তো যখন কাউকে জোরে বলতে বলবেন তখন হচ্ছে স্পিক আপ, কুড ইউ স্পিক আপ আ লিটল বিট লাউডার, আর কুড ইউ স্পিক আপ লিটল বিট, কুড ইউ স্পিক আপ লিটল বিট, এভাবে বলতে পারেন, ঠিক আছে। আবার এই লিটল বিট মানে কি? আমি যে বললাম আ লিটল বিট, আ লিটল বিট মানে হচ্ছে আ লিটল বিট মানে সামান্য। তুমি কি একটু সামান্য জোরে বলতে পারো? মানে আমরা বলি না লিটল বিট, সামান্য একটু, বাংলা মিনিং এরকম আসে। বাট ওরা ওই সেন্সে ইউজ করে, ওরা কখনো বাংলায় চিন্তা করে না, ইংলিশে ইংলিশে চিন্তা করে নেটিভরা যে হ্যাঁ তুমি কি একটু জোরে কথা বলতে পারো, তুমি কি একটু জোরে কথা বলতে পারো, এইভাবে আর কি ওরা বলে। হ্যাঁ, এই সিচুয়েশনে ওরা ইউজ করেছে কুড ইউ স্পিক লিটল বিট লাউডার, কুড ইউ স্পিক লিটল বিট লাউডার, এইভাবে বলে। সো আ লিটল বিট, আ লিটল বিট, এটা আপনারা ইউজ করার চেষ্টা করবেন। আরেকটা হচ্ছে আ কাপল অফ, আ কাপল, আপনারা অনেক সময় এগুলো শুনে থাকবেন, আ কাপল অফ। আ কাপল অফ মানে হচ্ছে আ কাপল অফ, এটার অর্থ হচ্ছে ফিউ। আ কাপল অফ এরপরে যে কোনো একটা নাউন হবে, মান্থ হতে পারে, আ কাপল অফ ডেজ মানে হচ্ছে কিছুদিন। আ কাপল অফ ডেজ অ্যাগো, আগে, কিছুদিন আগে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, আই মেট ইউ, আই মেট ইউ আ কাপল অফ ডেজ অ্যাগো, আই মেট ইউ, অথবা আই মেট ইউ আ কাপল অফ ডেজ অ্যাগো। শুনেছেন? তাহলে আ কাপল অফ ডেজ এটা আপনারা অনেক সময় শুনে থাকবেন। আ কাপল অফ টি, সরি, আ কাপল অফ ওয়ার্ডস, আই টল্ড ইউ আ কাপল অফ ওয়ার্ডস, আ কাপল অফ মিনিটস অ্যাগো, এরকম হতে পারে। সো এগুলো নিয়ে আমরা কনফিউজ হবো না, আমরা সবগুলো ইনশাল্লাহ, যত কনফিউজ হবেন আপনারা আমার জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক আছে, পার্সোনালি জিজ্ঞেস করবেন, যাদের যত কনফিউজ আমি দূর করার চেষ্টা করবো, সলভ করার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, তাহলে এখানে ওয়েকটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেজাল ভার্ব। আমি এখানে বলতে পারি যে আই ও ক্যাপ, আই ও ক্যাপ, এরপরে ইউ ও ক্যাপ, ইউ ও ক্যাপ মানে হচ্ছে তুমি ঘুম থেকে ওঠো। এখন আমরা হচ্ছে ভার্বের 1 নম্বর ফর্ম শিখলাম এবং হচ্ছে 5 নম্বর ফর্মটা শিখলাম। বুঝেন ভালো করে, 1 নম্বর ফর্ম এবং হচ্ছে 5 নম্বর ফর্মটা আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার হইলো, তাই না? যে 1 নম্বর ফর্ম ব্যবহার হয় আই, ইউ, উই, দে, এই সমস্ত সাবজেক্টের সাথে প্রেজেন্ট বোঝাতে। আর 5 নম্বর ফর্ম ব্যবহার হবে হি, শি, ইট এবং বর্তমান বোঝাতে, হি, শি, ইট এবং বর্তমান বোঝাতে। ও, ওকে, actually I didn't notice. Oh, you guys are texting here. Oh, actually, I'm sorry. I couldn't see the message. Our ma'am is here. Ma'am, do you want to say something? Would you like to say something? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, tell me. Yeah, well, after a long time, you are making understand you're a student. So I want to say something else, if you don't mind. Mm. You told me you're a student. You try to make your understand you're a student. Wake up, right? Mhm. Yes.
Wake up mean you tell them. Wake up it mean after getting sleep, after waking up sleep, right? Yes. No, not wake up. When you open your eyes, is it? It's called a wake up, not Yes. getting Yes. up, not get up. Yes. But we'll Yes. try to understand your students wrong. No, no. Listen, listen, listen. When we are, you know, we When you just to wake up. listen to me, after sleeping, it means now I'm talking about night, after night or day, it doesn't matter. When you sleep, after getting of sleep, when you open your eyes, you can call them wake up. Okay. After Okay. waking up, আচ্ছা, after getting তাহলে up, you can, yeah, বুঝতে পেরেছি। getting up is correct, not wake up. আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে আমরা ধরেন You can listen to me a little bit. Wake up mean when you open your eyes after sleeping at night or day. It yeah, doesn't matter. Open your eyes, you can call them wake up. When you're okay. getting up, getting down, getting up, it can buzz, maybe buzz, and after getting, Mhm. after standing. Yeah, yeah, I got you, I got you, I got you, I got you. Okay. So যখন হচ্ছে ধরেন আমরা Never মানে mind, never mind, maybe I made a no mistake. worries, no worries, no worries. So sorry Listen, for আমি that. আমি আমি এটাই এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠবো মানে হচ্ছে চোখ খুললাম তখনই বলবো হচ্ছে I get up, সরি I woke up, মানে হচ্ছে I woke up, Exactly. দুই নাম্বার ফর্মটা ব্যবহার হবে। আর যখন হচ্ছে আমরা চোখ খুলে ফেলেছি এরপরে তখন বলবো হচ্ছে get up, মানে তখন যদি বিছানা থেকে উঠি তখন বলবো হচ্ছে get up। ক্লিয়ার? এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। নো ওয়ারিজ, নো ওয়ারিজ Did এভরিওয়ান। you take it সো badly, sir? no, 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 ma'am. Thank It's you. okay. It's my pleasure. By the Thank you way, no so much worries. for giving me time to say anything else or if so something else. Okay, thank you so much. Yeah, you have the Never right. mind it. Don't take it badly and don't take it into your heart. Okay? No, no worries. Excuse me. No, it If doesn't you matter. take it It badly, I wanna no, say sorry and from my heart. Okay? no, 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 no need, ma'am, because you are also part of English Uju Academy. You can say anything, you can add anything because you have the right and you got the right. Okay, Okay. okay, okay. Keep this in the maybe I'm Okay. taking a lot of time because your time is good enough. Okay? Okay, 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 okay. okay, thank আচ্ছা, তাহলে আমরা এই ভার্ব গুলো অর্থাৎ ভি ওয়ান ব্যবহার করব হচ্ছে মেনলি প্রেজেন্টে কোনো কিছু বোঝানোর জন্য অর্থাৎ কোনো হ্যাবিটের ক্ষেত্রে। আর ভি ফাইভটা ব্যবহার করব ভি ফাইভ এ দেখেন এখানে কিন্তু লেখা আছে হচ্ছে ভি ফাইভ, ঠিক আছে? দেখেন এখানে লেখা আছে হচ্ছে ভি ফাইভ। আমরা ভি ফাইভটা ব্যবহার করব হচ্ছে কোনো সিচুয়েশন। কি হয়ে গেল? স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, ইটস গুড নাও। হ্যাঁ, কোন সিচুয়েশন, যে সিচুয়েশন মানে হচ্ছে সাবজেক্টটা হবে হচ্ছে আপনার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার অর্থাৎ হি সি ইট এর ক্ষেত্রে, বাট সিচুয়েশনটা হবে হচ্ছে সেম। সিচুয়েশন সেম, সিচুয়েশন মানে হচ্ছে টাইম, টাইমটা হচ্ছে সেম থাকবে। যেমন তার টাইমটা কি প্রেজেন্ট, তার টাইমটাও কি হবে প্রেজেন্টে হবে, মানে আমার টাইমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, এখন অপর ব্যক্তি একজন তার টাইমটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, এখন প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলবো হি অ্যাবিউজেস, হি অ্যাবিউজেস, সে গালি দেয়। এখন এই যে বাকি তিনটা আছে মাঝখানে তিনটা, অর্থাৎ এই তিনটার মাঝখানে দেখেন এই যে 4 নাম্বারটা আমাদের শেষ আমরা পড়েছি, এবং 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার এটা সামনের ক্লাসে শিখবো। নো ওয়ারিজ, এটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। আমরা সামনের ক্লাসে শিখবো হচ্ছে 2 নাম্বার এবং 3 নাম্বার, এটা নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সটে শিখবো। কিন্তু আজকের ক্লাসটা হচ্ছে মেনলি এই যে এই দুইটার উপরে, এই দুইটা আপনারা সবাই একটু ভালোভাবে পড়বেন, ঠিক আছে? এই সবগুলো ভার্বের ফর্ম অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, বাট এই দুইটা ভালোভাবে পড়বেন। এখন আসেন, এখন হচ্ছে আমরা একটা একটু কোয়েশ্চেনে আসি এখানে। এই যে, সেটা হচ্ছে জাস্ট এ মিনিট। দেখেন এখানে হচ্ছে ডেইলি রুটিন। এখন যে ডেইলি রুটিন গুলো আছে এই ডেইলি রুটিনের ক্ষেত্রে এখন আপনারা সবাই একটু মনোযোগ দেন, সবাই একটু মনোযোগ দিবেন। আমরা অতি দ্রুত এটা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারটা। ডেইলি রুটিন, ডেইলি রুটিনটা কি? ডেইলি রুটিনটা হচ্ছে দৈনন্দিন আপনি যে কাজগুলো করে থাকেন এটাই হচ্ছে আপনার ডেইলি রুটিন। সো ডেইলি রুটিনের ক্ষেত্রে আপনাকে এই যে আমি ওয়েক আপ এই ভার্বটা কেন এনেছিলাম, এই যে এখানে দেওয়া আছে এই জন্য। সো প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যে ভার্বগুলো ব্যবহার করতে হয় সেই ভার্বগুলো আমরা এখানে শিখবো। এরপরে এই ভার্বগুলো দিয়ে আমাদের একটা ফ্রেজ অর্থাৎ একটা প্যারাগ্রাফ লেখা আছে, ওই প্যারাগ্রাফটা মুখস্থ করবো আমরা সবাই, ঠিক আছে? দেখেন এখানে প্রথমত দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েক আপ, ওয়েক আপ মানে হচ্ছে কি উঠা। এরপরে ব্রাশ, ব্রাশ টিথ, ব্রাশ টিথ মানে হচ্ছে ব্রাশ করা। টেক আ শাওয়ার, টেক এ শাওয়ার এটা হচ্ছে ধরতে পারেন একটা কলোকেশন, ঠিক আছে? টেক এ শাওয়ার একটা কলোকেশন। অথবা হ্যাভ এ শাওয়ার,
এটাও হতে পারে। টেকের জায়গায় আপনি হ্যাভও বলতে পারেন, অথবা টেকের জায়গায় আপনি মানে শাওয়ারের পরিবর্তে আপনি এখানে টেক বলবেন। সো টেক এ শাওয়ার। এরপরে গেট ড্রেস মানে হচ্ছে পোশাক পরা। এরপরে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, ব্রেকফাস্ট মানে খাওয়া। এরপরে লিভ হোম মানে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া, লিভ হোম বাড়ি ছেড়ে যাওয়া। এই সবগুলো হচ্ছে গিয়ে কি ভার্ব, এই সবগুলো কি ভার্ব। দেখেন এই সবগুলো হচ্ছে ভার্ব। এই সবগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট, অর্থাৎ হচ্ছে V1। এই সবগুলো কি ভার্ব, V1। এই জন্যই আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চেয়েছি যে V1টা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট, V1টা কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার হয় সেটা বোঝাতে চেয়েছি, যে V1টা ব্যবহার হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টে। ঠিক আছে, এখন আপনারা সবাই একটু আনমিউট করবেন, আমি এখানে ইংলিশটা বলবো, আপনারা বাংলাটা বলবেন। ঠিক আছে, আমি ইংলিশটা বলবো, আপনারা বাংলাটা বলবেন। সবাই একটু আনমিউট করবেন। ওয়েক আপ, ব্রাশ, ইয়েস, টেক এ শাওয়ার, নেওয়া। ওকে, শাওয়ার অর্থ হ্যাভ এ ব্রেকফাস্ট, সরি গেট ড্রেসড, পোশাক পরা। আবার গেট ড্রেসড, পোশাক পরা। হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, খাওয়া। লিভ হোম, ছেড়ে যাওয়া। ছেড়ে যাওয়া। ইয়েস বাড়ি ছেড়ে যাওয়া, ওয়ার্ক, কাজ করা। ইয়েস, হেড টু দ্য ইউনিভার্সিটি, হেড টু দ্য ইউনিভার্সিটি, ইয়েস যাওয়া। এখন এখানে হেডের পরিবর্তে আপনি গো বলতে পারেন, যে গোয়িং টু দ্য ইউনিভার্সিটি। যদি গোয়িং বলেন তাহলেও সমস্যা নেই, ঠিক আছে, আমরা সহজ ভার্ব ব্যবহার করি, গো, গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি, গো। স্টাডি, পড়া। রিল্যাক্স, বিশ্রাম নেওয়া। আনওয়াইন্ড, বিশ্রাম নেওয়া। হ্যাঁ, ক্যাচ আপ, এটা আমরা বাদ দেই, সমস্যা নেই, ক্যাচ আপ। বিশ্রাম নেওয়া। এখানে একটা ভুল হয়েছে, অনেকগুলো ভুল হয়েছে, যাই হোক। ক্যাচ আপ মানে হচ্ছে দেখা করা। ক্যাচ আপ মানে কি দেখা করা। যেমন আই উইল ক্যাচ ইউ আপ লেটার, আমি তোমার সাথে পরবর্তীতে সাক্ষাৎ করবো বা দেখা করবো। বুঝতে পেরেছেন, ক্যাচ আপ মানে কি সাক্ষাৎ করা বা দেখা করা। হ্যাঁ, রিটার্ন, এটার অর্থ ভুল হয়েছে। হ্যাঁ, আবার রিটার্ন, হ্যাঁ, ইট, ওয়াচ, ইয়েস। এখন একটা একটা সবাই এখন মিউট করেন। একটা ওয়াচ হচ্ছে দেখা, আরেকটা ওয়াচ হচ্ছে, বুঝেন বিষয়টা, আরেকটা ওয়াচ হচ্ছে সি, মানে ওয়াচ না, সেটা হচ্ছে সি। এই সি অর্থ হচ্ছে দেখা। তবে যখন সাধারণত, এটা মনে রাখবেন একটু ভালো করে, যখন সাধারণত আমরা কোনো মুভমেন্ট দেখবো, যেমন হচ্ছে স্টেডিয়ামে আপনি বসে আছেন, আপনি একটা গেম খেলা দেখতেছেন, অর্থাৎ আপনি স্টেডিয়ামে বসে আপনি কি কি দেখতেছেন, খেলা দেখতেছেন, অথবা টিভি দেখতেছেন, ইউটিউব দেখতেছেন। আচ্ছা, কোন অ্যাপটা না আমরা পরবর্তীতে কথা বলবো, ইব্রাহিম ভাই। আচ্ছা, সো যেটা বলতেছিলাম, যেখানে মুভমেন্ট হচ্ছে সেই মুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ওয়াচ ব্যবহার করব। যেমন ধরেন গ্রামে দেখবেন অনেক সময় অনেক ধরনের খেলা হয়, অনেক সময় অনেক ধরনের প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতা যখন আপনি দেখতেছেন তখন আপনি বলবেন যে আই এম ওয়াচিং, প্রতিযোগিতার What? ইংলিশ কি, কম্পিটিশন, আই এম ওয়াচিং আ কম্পিটিশন। ঠিক আছে, ঠিক তদ্রুপভাবে আই এম ওয়াচিং টিভি, টিভির ভিতরে যা দেখতেছেন এটা মুভ হচ্ছে, কি হচ্ছে, মুভ হচ্ছে। এরপরে আই এম ওয়াচিং ইউটিউব, ইউটিউব মানে হচ্ছে আপনি ইউটিউবটা দেখতেছেন, ইউটিউবের ভিতরে যা আছে ওগুলো আপনি দেখতেছেন। তো ওয়াচটা ব্যবহার করব কোনো কিছু দেখার ক্ষেত্রে যখন সেই বিষয়টা যেটা দেখতেছি সেটা মুভ হচ্ছে। আর সিটা ব্যবহার করব সেখানে যেখানে মুভ হচ্ছে না, স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন হচ্ছে আই সি ইউ, আমি তোমাকে দেখি, আই ক্যান সি ইউ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, তাহলে এখন একটু বাংলাটা একটু দেখেন, আমি একটু বাংলা পড়ি, আপনারা একটু বুঝবেন। যেমন আই ওক আপ অ্যাট 6 AM এভরিডে, আমি প্রতিদিন সকাল 6টায় উঠি। আফটার, দেখেন, আফটার ব্রাশিং মাই টিথ, এবং অ্যান্ড আই আই ব্রাশ মাই টিথ, এখানে অ্যান্ড আই ব্রাশ মাই টিথ, অ্যান্ড আই ব্রাশ মাই টিথ, এখানে একটু থামবো। এটার মানে হচ্ছে এবং আমি দাঁত মাজি। আফটার ব্রাশিং মাই টিথ, আফটার ব্রাশিং মাই টিথ আই টেক কুইক শাওয়ার, আই টেক আ কুইক শাওয়ার। কুইক শাওয়ার মানে হচ্ছে ধরেন তাড়াতাড়ি একটু গোসল করি আর কি, আমি তাড়াতাড়ি গোসল করি।
দাঁত মাজার পর, আফটার টেকিং শাওয়ার। আর মনে রাখবেন এই যে এখানে যে আফটার, এই আফটারের পর যে যদি কোনো ভার্ব আসে সেটা লিখে রাখেন সারা জীবন। আফটারের পর যদি কোনো ভার্ব আসে, সেই ভার্বটা আইএনজি ফর্ম ব্যবহার হবে। সেই ভার্বটা কোন ফর্ম ব্যবহার হবে? আইএনজি ফর্ম। সেটা লিখে রাখেন সারা জীবন। আফটারের পরে যদি সরাসরি কোনো ভার্ব দেখেন, আমি যদি বলতাম আফটার ব্রাশ, তাহলে ভুল হইতো। আমার বলতে হবে যে আফটার ব্রাশিং। আফটার কি? ব্রাশিং। শুধু আফটার না, আরেকটা ওয়ার্ড আছে সেখানে, সেটা হচ্ছে বিফোর। আফটার এবং বিফোর, মনে রাখবেন এটা ভালো করে। বিফোর, যদিও এখানে এটা দেওয়া নেই বিফোরটা, তার বলে দিলাম। আফটার এবং বিফোরের পরে আমরা সব সময় ভার্বের আইএনজি ব্যবহার করব। যখনই দেখবো যে আফটারের পরে ভার্ব আছে তখন আইএনজি ব্যবহার করব। আচ্ছা দেখেন, আফটার ব্রাশিং মাই টিথ, আমার দাঁত মাজার পর, আই টেক কুইক শাওয়ার, আমি একটি মানে গোসল করি আর কি, তাড়াতাড়ি গোসল করি। আফটার গেটিং ড্রেসড, এরপরে আমি আই গেট ড্রেসড। এখানে বলতে পারেন যে দেন আই গেট ড্রেস ড্রেসড। এখানে তিনটা হয়ে গেছে। অ্যান্ড দেন আই গেট, হ্যাঁ, আই গেট ড্রেসড। আফটার গেটিং ড্রেসড আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট। এই যে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট মানে হচ্ছে আমি ব্রেকফাস্ট খাই, মানে সকালের খাবারটা খাই। বুঝেন? এটা কিন্তু আপনাদের ভিডিও করতে হবে, ভালোভাবে বুঝেন। আফটার, দেখেন এরপরে আফটার দ্যাট, এখানে দেখেন আরেকটা কনজাংশন লাগানো হয়েছে। আফটার দ্যাট আই প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর ওয়ার্ক। আই প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর ওয়ার্ক অ্যান্ড আই লিভ হোম। আই লিভ হোম, আমি আমার বাড়ি ত্যাগ করি অথবা চলে যাই। আই লিভ হোম বাই, বাই মানে হচ্ছে আর কি সর্বশেষ, আর কি সর্বশেষ একটা সীমা বোঝাবে। যে বাই 8 মানে হচ্ছে 8টার ভিতরেই, বুঝতে পেরেছেন? বাই 8 AM, সকাল 8টার ভিতরে আমি বাড়ি ছাড়ি। তারপর আমি কাজের জন্য প্রস্তুত হই এবং সকাল 8টায় বাড়ি ছাড়ি। আই ওয়ার্ক ফ্রম, আমি কাজ করি ফ্রম 9টা থেকে, সকাল 9টা থেকে, টু 5 PM, সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত। আমি সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত কাজ করি। আফটার ফিনিশিং মাই ওয়ার্ক, দেখেন আফটারের পরে কি ব্যবহার হচ্ছে? ভার্বের 4 নাম্বার ফর্ম, আইএনজি ফর্ম। আফটার ফিনিশিং মাই ওয়ার্ক, আমার কাজটি করার পর বা আমার কাজ করার পর, আই হেড অথবা গো, দেন আই গো টু টু দ্য ইউনিভার্সিটি। আই গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি, আমি ইউনিভার্সিটিতে যাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। এরপরে আফটার রিটার্নিং মাই হোম, দেন আই রিটার্ন মাই হোম। বুঝতে পেরেছেন? দেন আই রিটার্ন, রিটার্ন মাই হোম। এখানে এখানে বলতে পারেন যে দেন, স্যার আমরা তো ডুলে গেছে আইডি। হ্যাঁ বুঝি নাই, হ্যাঁ কিছু বললেন? দেখেন, দেন আই রিটার্ন মাই হোম। আফটার রিটার্নিং, এই দেন এগুলো ব্যবহার করবেন। আফটার রিটার্নিং হোম আই টেক আ শর্ট ব্রেক। শর্ট ব্রেক মানে হচ্ছে আমি সংক্ষিপ্ত একটা ব্রেক নেই, একটা বিরতি নেই। ব্রেক মানে কি? একটা বিরতি নেই। সো আফটার দ্যাট আই স্টাডি ফর মাই এক্সাম। আই স্টাডি ফর মাই এক্সাম, তারপর আমি আমার এক্সামের পড়াশোনা করি। আফটার হ্যাভিং ডিনার, এখানে বলতে পারেন যে দেন আই হ্যাভ ডিনার। আফটার হ্যাভিং ডিনার আই ওয়াচ টিভি। এখন লিখবেন এখানে দেন, দেন আই হ্যাভ মাই মাই ডিনার, আমি ডিনার করি। আফটার হ্যাভিং ডিনার আই ওয়াচ টিভি অর রিড আ বুক, যেটা করেন আপনি। ফাইনালি, আপনারা বাংলাটা পড়ে নিন। ফাইনালি, শেষ, শেষে মানে শেষমেশ আর কি বাংলায় বলতে পারেন। আফটার ফিনিশিং, আফটার ফিনিশিং ইভিনিং আই গো টু বেড অ্যারাউন্ড 11 PM। ঠিক আছে? এ হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা জাস্ট সারাংশ আপনাদেরকে দিলাম যে প্রতিদিন কিভাবে ডিসক্রাইব করতে হয়। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা বিষয়, এটা আপনারা মুখস্থ করতে হবে। এটা আপনাদের আহ এটা এখন আপনারা একটু পড়বেন। ঠিক আছে? আপনাদের মাঝখান থেকে আমি একজনকে ডাকবো এখন। নাও আই এম গোয়িং টু ওয়েলকাম আ পারসন হু ইজ রাউন্ড মানে কি? রাউন্ড মানে রাউন্ড। কোথায় রাউন্ড দেখলেন? ওই যে কি জানি রাউন্ড নাকি? ও, কোথায় অ্যারাউন্ড? ও, অ্যারাউন্ড। অ্যারাউন্ড মানে হচ্ছে, দেখেন আমি রাত দিকে,
অ্যারাউন্ড দিকে বোঝায় না, মানে হচ্ছে যেমন ধরেন অ্যাবাউট, অ্যাবাউট এটা হচ্ছে হচ্ছে আপনার সম্পর্কে, অ্যারাউন্ড অর্থ হচ্ছে এমন একটা বোঝাই যে আহ 11টার ভিতরে, বলতে পারেন যে অ্যারাউন্ড 11 PM, 11টার ভিতরে বোঝায়, মানে 11টার দিকে, বুঝলেন, 11টার দিকে এরকম আর কি বোঝাচ্ছে এখানে অ্যারাউন্ডটা। তবে নেটিভরা অ্যারাউন্ডটা ব্যবহার করে মেনলি হচ্ছে ধরেন বোঝাবে যে একটা আইডিয়া দিতে, একটা ক্লু দিতে, যে ইয়া ইটস অ্যারাউন্ড 2 কিলোমিটার, ইটস অ্যারাউন্ড 2 কিলোমিটার, একটা পসিবিলিটি বোঝাতে, বুঝতে পেরেছেন? যেমন আমি বলতে পারি যে সময় আর কি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সত্যি বোঝায় সময়। হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় বোঝাতে, সময় এবং সংখ্যা বা একটা হিসাব বোঝাবে আর কি। তো আমি বলতে পারি আপনাকে যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 200 পিপল আর লিভিং ইন দ্য সিটি। আমি বলতে পারি যে হয়তো বা সম্ভবত 200 বা এর এর কাছাকাছি কিছু লোক ওই সিটিতে বাস করে বা এই রুমে বাস করে, যেটাই বলি। তো এই যে একটা পসিবিলিটি দিচ্ছি আমি, এই পসিবিলিটির ক্ষেত্রেই এটা ব্যবহার হচ্ছে, মানে হচ্ছে একটা সংখ্যা দিচ্ছি আর কি, এই সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে এই যে অ্যারাউন্ড। অ্যারাউন্ড ধরেন আপনার একদম যে 11টা, 11টাও না, 11 ধরেন 10টা 50-এর ভিতরে শুয়ে পড়ে, অথবা দশটা প্রায় পঁয়ত্রিশের 11টা। ভিতরে শুয়ে পড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 11:30 না, হ্যাঁ 11:30 হতে পারে, বাট 12টা না, বুঝতে পেরেছেন, 11টার প্রায় ভিতরে, 11টা। প্রায় 11টা। হ্যাঁ, অ্যারাউন্ড মানে হচ্ছে প্রায় 11টা এরকম হয় বাংলায়। আচ্ছা, বাংলাতে আমরা শিখবো না, মেনলি হচ্ছে ইংলিশে যে সেন্সটা দিচ্ছে সেই সেন্সটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো। ধরেন একটা সিচুয়েশন যেখানে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ হয়তো বা এখানে 10 জনের মতো লোক কাজ করে, ইয়া দেয়ার আর 10 পিপল, অ্যারাউন্ড 10 পিপল আর ওয়ার্কিং, অথবা দেয়ার আর 10 পিপল ওয়ার্ক হিয়ার, দেয়ার আর 10 পিপল ওয়ার্ক হিয়ার টুগেদার, এভাবে বলতে পারেন, ঠিক আছে? মানে একটা নাম্বার বুঝাবেন আর কি। এখন আপনাদের মাঝখান থেকে একজন এটা পড়বেন, এই যে এখানে যেটা আছে এটা পড়বেন। যেমন হচ্ছে কিভাবে, I woke up at 6 a.m. Then I brush my teeth. Then I brush my teeth. ঠিক আছে? After brushing my teeth, I take after brushing my teeth, I take shower. এখানে I take shower হবে। Brushing my teeth, I I take shower. I take shower. I take a shower বলেন। A shower এটা বেশি ভালো হয়। I take shower. After taking shower, I take shower. বলেন যে আফটার, এখানে আরো কিছু বিষয় অ্যাড করা যায়। আফটার টেকিং আ Sure. শাওয়ার, আ শাওয়ার মানে হচ্ছে গোসল করা। শাওয়ার মানে কি? গোসল করা। আফটার গোসল করা। টেকিং আ শাওয়ার, আই গেট ড্রেসড। এই যে মনে রাখবেন, এই যে গেটের পরে যে ভার্বটা আসছে, গেটের পরে যদি সরাসরি কোনো ভার্ব আসে, মনে রাখবেন সেটা 3 নাম্বার ফর্ম ব্যবহার হবে, বুঝতে পেরেছেন? আই গেট ড্রেসড মানে আমি কাপড় পরিধান করি। আই গেট ড্রেসড, আমি কাপড় পরিধান করি। ফর ওয়ার্ক, কিসের জন্য? অথবা আমি প্রস্তুত হই, বলতে পারেন গেট ড্রেসড, প্রস্তুত হওয়া, বা আই গেট রেডি। I get ready, yes, but then I get ready, ready for work. আমি কাজের জন্য প্রস্তুত হই। After, কালো করে দেই। After that, I grab, grab লিখছে এখানে। After that, I have a quick breakfast. Quick, but then I have a breakfast. I have breakfast. Usually, a tea, এটা বাদ দেন, breakfast. এখানে তো ব্যাস লাগছে দেখি। আহা, এখানে দেখি প্যাচ লাগছে আর মনে হয়। হুম, কোনো কোয়েশ্চেন এই আছে? যে আই আই গেট রেডি ফর ওয়ার্ক, হুম, তারপরে যদি দেন আই ওয়্যার মাই ইউনিফর্ম বললে সমস্যা আছে? হ্যাঁ সমস্যা নাই। গেট রেডি ফর ওয়ার্ক, আফটার দ্যাট আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, আই টেক ব্রেকফাস্ট, হ্যাভ ব্রেকফাস্ট। এখানে এখানে একটু এটা ঠিক করি। এখানে হচ্ছে until, এখানে সমস্যা হয়ে গেছে। যাই হোক, দেন আই টেক ব্রেকফাস্ট, বুঝেন? আই গেট ready for work, after that I have a breakfast, after, দেখেন, taking my breakfast, I go to my
স্কুল অথবা অফিস যেটা বলেন, I go to my office. Then আই ওঠে না। হ্যাঁ, এরপর দেন বলবেন, দেন মানে হচ্ছে এরপরে, দেন মানে কি এরপরে, বুঝতে পারতেছেন? এরপরে দেখেন আমি অফিসে যাই, এরপরে আই ওয়ার্ক আই ওয়ার্ক ইন দ্য অফিস। একটু ধৈর্য ধরেন সবাই, একটু ধৈর্য ধরেন। আমরা জানি সময়টা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, এরপরেও একটু লম্বা হচ্ছে, কিছু কেউ কষ্ট নিন না। হ্যাঁ, go to office, then I work in the office. After working, after আচ্ছা, after working I take my lunch, ঠিক আছে, I take my lunch, then I come back my home at 5 p.m. Then I take a rest. এরপরে কি করি? After taking rest, দেখেন after taking rest I took কি বলা যেতে পারে, after taking rest I study spoken English অথবা I practice my English অথবা I watch YouTube video, এটাই করতেছি কি? ইউটিউব ভিডিও। আফটার, দেখেন এরপরে আফটার দ্যাট মানে হচ্ছে এরপর, আফটার দ্যাট আই টেক মাই ডিনার, দেন আই গো টু বেড মানে হচ্ছে ঘুমাতে যাই, আই গো টু বেড অ্যাট 10 p.m. এরপর বলবেন দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই ডেইলি রুটিন। রুটিন, আহা, ল্যাপটপের কিবোর্ড ইউজ করে অভ্যাস নাই। হ্যাঁ, that's all about my routine. Thank, হ্যাঁ, thank you so much for listening me. Thank you so much for watching my videos. Watching my videos. অথবা ভিডিও। Thank you so much for watching my video. আচ্ছা, এখন এতটুকু আপনারা একজনে পড়বেন। কে পড়তে চান এখন মিউট করে হাত তুলবেন স্ব ইচ্ছায়। হ্যাঁ, এখন হাত তুলবেন। হু ওয়ান্টস টু, এখানে দেখেন হ্যান্ড আছে। আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে মিজানুর রহমান ভাই, আপনি একটু পড়বেন এটা, ঠিক আছে? পড়েন, এতটুকু পড়েন। I woke up 6 a.m. Then I brush my teeth. না, After brushing my শুনেন, teeth, প্রথমে বলতে হবে যে মাই ডেইলি রুটিন, মাই ডেইলি রুটিন, my daily routine. মাই, আপনাদেরকে আরেকটু দিতে পারতাম ডেইলি রুটিন। আচ্ছা দেখেন, মাই ডেইলি রুটিন। আচ্ছা, আমি যদি এখানে আর কিছু অ্যাড করি, আর একটু সময় লাগবে, যদি 10 মিনিট সময় লাগে, আপনারা কি ধৈর্যহারা হবেন? 10 মিনিট সময় থাকতে পারবেন? সাজিয়ে আচ্ছা সুন্দর করে add করে দিলে ভালো হয়, সমস্যা আচ্ছা হবে না আচ্ছা আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি সুন্দর অ্যাড করে দিই। দেখেন, আমি সময় নেই, এই জন্য তাড়াহুড়া করতেছি, তো এই জন্য। আচ্ছা, তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারেন। দেখেন, আরো বেশি অ্যাড করবেন, যে যে প্রথমে বলবেন হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যালো এভরিওয়ান, অথবা আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, হাউ আর ইউ। দেখেন, হাউ আর ইউ প্রশ্ন করলেন, এরপরে আপনি বলবেন যে হোপ হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল, হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল। এন্ড এখন বলবেন যে হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল। এরপরে আপনি এখন এইভাবে একটু এক্সপ্রেশন দেবেন, ওয়েল। আমি বলি, শুনেন, দেখেন, হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, হাউ আর ইউ ডুইং, হাউ আর ইউ ডুইং দিয়ে দেখি একটু ভালো হবে। হাউ আর ইউ ডুইং, হোপ ইউ অল আর, ইউ অল,
you all বলবেন hope you all are doing well. So এখন so বলতে পারেন, এখানে আপনি একটা so লাগিয়ে দিতে পারেন। এই soটা হচ্ছে, এগুলোকে বলা হয় ফিলার্স। এগুলোকে কি বলা হয়? ফিলার্স। এরপরে এরকম আরো আছে, অ্যাকচুয়ালি এরকম আছে, এগুলো ইউজ করতে পারেন। যে so today I'm going to talk about my daily routine, অথবা today I am going to, মানে হচ্ছে আমি যাচ্ছি। I'm going to, আমি যাচ্ছি কি করতে? I'm going to share, আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। I'm going to share about my daily That routine. routine. I'm going to share about, so today I'm going to share about my daily routine. এখন যদি আপনি একটু নেটিভদের মতো বলতে চান, তাহলে বলবেন যে I'm gonna, I'm gonna share, I'm gonna share my daily routine, my daily routine. So আপনি বলতে পারেন যে today I'm gonna share my daily routine. I'm gonna share অথবা I'm gonna share, I'm gonna share অথবা I'm gonna share। এটা দুই ভাবে বলা যায়। I'm gonna বলতে পারেন অথবা I'm gonna share। ঠিক আছে, আমি এটা লিখে দিই এখানে, wanna share, I'm gonna share অথবা I'm gonna share my daily routine. First of all, এরপরে বলবেন first of all thank you so much for, first of all, first of all thank you so much for giving me this chance। দেখেন chance, আহা, চান্স, চান্স স্পেলটা কিভাবে হবে? চান্সটা স্পেলটা কিভাবে হবে? সি Yes. CH, ইয়েস। আহা, THANC. লেখেন LC. লেখেন 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 10 মিনিট দাঁড়াও। লেখেন 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 লেখেন। আচ্ছা, ধরে নেন এটা চান্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফর চান্স টু, মনে পড়তেছে না, টু সে সামথিং। Thank you. First of all, thank you so much for giving me the chance to say something. Something. Let's get let's get started. আচ্ছা, দেখেন, today I'm going to share about my daily routine. So let's get started. Let's get started. পেয়েছি। Let's get started। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন আমি একটু বলতেছি, শুনেন কিভাবে বলবেন। ভিডিওতে এভাবে বলবেন যে আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, অথবা হ্যালো এভরিওয়ান, হ্যালো এভরিওয়ান, হোপ ইউ অল আর, আপনার নামটা বলতে পারেন এভাবে, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। দিস ইজ বলবেন, দিস ইজ আপনার নাম বলে দিবেন, কাউসার লিখে দিলাম আমি এখানে, এখানে আপনার নামটা লিখে দিবেন যে দিস ইজ কাউসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে, দিস ইজ কাউসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে। সো এরপরে আপনি যদি বলেন যে ফ্রম যদি বলতে চান, দেখবেন যে এখন ইদানিং ভিডিওতে ফ্রম বলে, যে দিস ইজ কাউসার ফ্রম আপনার ডিস্ট্রিক্টের যে নামটা আছে, ধরেন আপনার বাড়ি হচ্ছে ঢাকায়, দিস কাউসার ফ্রম ঢাকা। অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের যে নাম থাকে, তার প্রতিষ্ঠানের নামটা বলে দিবেন যে দিস ইজ কাউসার ফ্রম, আমি যেমন বলি দিস ইজ কাউসার ফ্রম ইংলিশ হুজুর একাডেমি, আমার এই যে এটার নাম বলে দেই। সো আপনারা এইভাবে বলতে পারেন যে দিস ইজ কাউসার ফ্রম ঢাকা, বা দিস ইজ মামুন ফ্রম ঢাকা, যেভাবে আবার আপনি বলে দিবেন, ঠিক আছে। এরপরে হাউ আর ইউ ডুইং, হোপ ইউ অল আর ডুইং well. So today I'm going to share about my daily routine. First of all, thank you so much for giving me this chance to say something about my daily routine. এরপরে let's get started. First of all, thank you so much for giving me this chance to say something about my daily routine. So let's get started. এরপরে so ব্যবহার করতে পারেন। So it's not the so, আমরা বলি হচ্ছে so। আমি কিভাবে বলি শুনেন ভালোভাবে। so so let's get started my daily routine। yes, so হবে, ঠিক আছে। so go no, এগুলো এইভাবে হবে। আমরা বলি so no go no, so go no। my daily routine, I woke up at 6 a.m. every day। এখানে এভরিডে ব্যবহার করতে পারেন, আপনার নিজের মতো করে আপনি বানিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। then I brush my teeth, after brushing my teeth
I take a shower. After taking a shower, I get ready for work. After that, I have breakfast. After taking my breakfast, I go to এখানে I বাদ গেছে। I go to my office. Then I work in the office. I after working, I take my lunch. After that, অথবা then I came back. come হয়ে গেছে। I came back অথবা come back। ঠিক আছে। Then I come back. Then I come back my home. হা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে। My home at 5 p.m. Then I take rest. After taking rest, I study spoken English অথবা I practice spoken English. Practice সব বলবেন জায়গায় এখানে। দেন দিছো, দেন সব জায়গায় দেন দেওয়া যাবে। দেন আফটার দ্যাট, আফটার ওয়ার্ডস, এক এক সময় এক একটা দিলে সুন্দর হয়। দেন হ্যাঁ মানে হ্যাঁ পরে, আফটার দ্যাট মনে পড়ে, আফটার হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ পরে, হ্যাঁ হ্যাঁ ওয়ার্ডসও মনে পড়ে। হ্যাঁ একটা হ্যাঁ অতঃপর, একটা তারপর, বললেন তারপরে, এরপর, পরে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও হ্যাঁ এরকম অর্থে হ্যাঁ এরকম। হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। আমরা এভাবে বলতে পারি, তবে যেহেতু একদম বিগিনারের জন্য এইভাবে বলা যেতে পারে, সমস্যা নেই। আমরা এটা দ্বিতীয় ভার্সন নিয়ে আসবো পরবর্তীতে, সামনে আছে যে দ্বিতীয় ভার্সন নিয়ে আসবো। সেখানে আপনার অনেকগুলো থাকবে, এরকম অনেক কনজাংশন থাকবে। এখন এই যে ধরেন আপনার হাউএভার, এরপরে হচ্ছে আফটারওয়ার্ডস এন্ড, মানে যেগুলো আপনি বললেন এগুলো যদি আমি দিয়ে দিই তাহলে একটু হয়তো বা বুঝতে কষ্ট হতে পারে, সেই জন্য আমি একদম বেসিক যেটা সেটা মেক করছি। সো দেন I take rest অথবা after taking rest I practice my spoken English. Then I watch after that অথবা and then, এখন ইউজ করতে পারেন and then I watch YouTube videos. After that, আচ্ছা after that বাদ দেয়, I watch YouTube videos. After after watching after watching YouTube videos, I take my dinner. Then I go to bed at 10 p.m. That's all about my daily routine. Thank you so much for watching my videos. এইভাবে আপনারা ভিডিও করবেন, ঠিক আছে? আগামীকালের হোমওয়ার্ক হচ্ছে সবাই এটা মুখস্থ করবেন। এটা মুখস্থ করে আপনারা একটা হোমওয়ার্ক জমা দিবেন। এটা হচ্ছে আমাদের গ্রুপ দিয়েছি, গ্রুপের লিংক দিয়েছি, সেই গ্রুপের লিংকে সবাই জমা দিবেন, ঠিক আছে? এখন অনেক সময় হয়ে গেছে যেহেতু, সেজন্য আমি আর সামনে যাচ্ছি না। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক। আমি চেয়েছিলাম যে আপনাদেরকে এই যে এখানে একটা ইন্ট্রোডাকশন আছে দেখেন, সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, এটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। যাই হোক, আজকে আমাদের যেহেতু চলে আসছে, মানে টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সটা যেহেতু আমরা শিখলাম, এটা V1 যেহেতু শিখলাম, V1 এর এখানে দেখবেন অধিকাংশ সেন্টেন্স হচ্ছে আমাদের V1 রেফারেন্স করতেছে, এখানে অধিকাংশ হচ্ছে V1 ব্যবহার হচ্ছে। যেমন হচ্ছে আই ওয়াক আপ, এটা V1, এরপর হচ্ছে আই ব্রাশ, এরপর হচ্ছে এই যে জাস্ট এটা, এই রুলসটা আপনি মনে রাখবেন। আফটার পরে ভার্বের আইএনজি হবে। টেক শাওয়ার, এই টেকটা হচ্ছে V1, শাওয়ারটা হচ্ছে V1, এরপরে হচ্ছে আপনার এখানে গেটটা হচ্ছে V1, রেডি এটা হচ্ছে V1। সো এরপর প্র্যাকটিস, এটা হচ্ছে V1। সো যেহেতু এখানে V1 ব্যবহার হচ্ছে, সেই জন্য আর কি আমি আহ আজকে একদম ইজিটা নিয়ে আসছি। ঠিক আছে, তাহলে আপনারা এটা মুখস্থ করে একদম ভিডিও করে কালকে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে, ওই গ্রুপে সবাই ভিডিওটা দিবেন। Alright, do you have any question, everyone? Do you have any question এই now? যে লাগাই গেল Question? বাড়িটা তো আপনার পিডিএফ হ্যাঁ, পিডিএফ দেওয়া থাকবে না? সবাই এখন ক্যামেরা আসেন, পিডিএফ দিয়ে দিব, সবাই এখন ক্যামেরা আসেন। আজকে অনেক লং হয়ে গেল, পিডিএফ বানান। মাঝে মাঝে একটু লং হবে। আহ ভাইয়া, বলেন। আচ্ছা এটা তো আমরা ইয়া মানে মেসেজ আকারে পাবো ওই লেখাটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, মেসেজ আকারে না, পিডিএফ পেয়ে যাবেন, সব পিডিএফ টেলিগ্রামে সব তাহলে পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হবে। এরকম ভাবে ধরেন আমরা সামনের ক্লাসে আস্তে আস্তে শিখবো। সামনের ক্লাসে যেদিন ডিড নিয়ে আসবো আমরা ডিড দিয়ে ব্যবহার করব, এরপরে ডু হুজুর নিয়ে। আপনার লেখাতে কিছু ভুল আছে, এগুলি ঠিক করে দিয়ে, না হলে ভুল লিখে ফেলবো সবাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। হুম। আমরা বুঝছি, ওই যে ইয়া চান্স, চান্সের জায়গায় ওইখানে একটু স্পেলিং ইয়ে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা শুনেন, ওই স্পেলিং স্পেলিং ভুল থাকবে, স্পেলিং ভুল এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়, বুঝতে পেরেছেন? এটা কোনো বড় ম্যাটার না, এটা লিখতে লিখতে জি ঠিক হয়ে যায়। এখন আপনারা হচ্ছেন যেটা কি করবেন, স্পেলিং আমরা এখানে স্পেলিং শিখতে আসি না, আমরা আসি কথা বলতে। ভাই কথা বলবো, উই জাস্ট হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ। কথা বললে আর কি লাগে? তো এখন উই আর যেটা করবেন, ইয়েস। উই আমরা আর হার্ড নেক্সট যেমন আছে কথা বলতে পারলে হ্যাঁ উই আর হার্ড ট্রাই টু লার্ন ইংলিশ ইয়েস ইনশাআল্লাহ। ইয়েস ইয়েস,
ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাস সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন স্যার আছে ওই বা যে ডিকশনারিটা, অক্সফোর্ড ডিকশনারিটা, ওইটা মানে প্লে স্টোরে পাওয়া যায়, ওটার নাম কি? ওটা ওটা প্লে স্টোরে পাবেন না, প্লে স্টোরে পেলে ওটা হচ্ছে পেইড ভার্সন, এটা পেইড। পেইড ঠিক আছে, ভার্সন হ্যাঁ হ্যাঁ পেইড ভার্সন। আচ্ছা ভাই, ডিকশনারি নাম? আগামী ক্লাসে ওই গেট, ফর, টু এগুলা নিয়ে একটু আলোচনা করেন। ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি করবো না। আর হচ্ছে একটা বিষয় হচ্ছে ধরেন স্টেপ বাই স্টেপ আসার চেষ্টা করতেছি, কারণ আহ, এগুলো যদি স্টেপ বাই স্টেপ না আসে তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যায়। আমরা যখন প্রিপোজিশন বা এগুলো যখন পড়বো তখন আমরা গেট, ফর, যখন পজিটিভ ভার্ব পড়বো তখন আমরা ওখানে অবশ্যই বলবো যে গেটটা কিভাবে ইউজ হয়। এরপরও আপনি যদি শিখতে চান তাহলে স্পেশালি আমি আপনাকে যদি সময় পাই ইনশাল্লাহ আপনাকে লিঙ্ক দিব না, আপনি এশিয়ান ক্লাসে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর আরেকটা সমস্যা। কথা হচ্ছে, আপনি আর রিয়ামণি ম্যাডাম, ওনারা যেভাবে আপনারা শিখেছেন ইংলিশটা ধাপে ধাপে, আমাদের সেম ওইভাবে ওই হ্যাঁ হ্যাঁ প্রক্রিয়াতে হ্যাঁ, শেখা, সেভাবে 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 তাহলে সেভাবে। সফল হইতে পারবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ আচ্ছা, এখন বলেন এই বিষয়গুলোকে আপনাদের কঠিন মনে হচ্ছে নাকি সহজ মনে হচ্ছে বলবেন। সহজ মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কালকের যে হোমওয়ার্কটা এটাকে করতে পারবেন, ভিডিও মেক করে কি ফেসবুক গ্রুপে দিতে পারবেন সবাই? ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ পারবো। ইনশাল্লাহ ট্রাই টু। ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। শুনেন, আমি আপনাদেরকে একটা সিক্রেট বলে দেই, সেটা হচ্ছে আমি 2021 সাল থেকে ভিডিও মেক করি ইংলিশে। প্রায় 1000-এর অধিক ভিডিও মেক করেছি আমি ইংলিশে। আমার আরেকটা চ্যানেল আছে, আপনারা সেটা জানেন না, এটা জানেন কিনা জানি না আমি, অনেকে হয়তো পেয়েছেন অনেকে পাননি। চ্যানেলটার নাম হচ্ছে আল কাউসার ইনস্টিটিউট, বুঝতে পেরেছেন, যেটা আহ, অবশ্যই সামনে আমাদের আসবে। সো আল কাউসার ইনস্টিটিউটে যখন আপনি যাবেন সেখানে দেখবেন যে অনেক ভিডিও, প্রচুর ভিডিও, প্রায় 300-400 ভিডিও আছে শুধু ইংলিশের উপর। আমি সেখানে ইংলিশে ভিডিও মেক করতাম, যেখানে যেতাম ইংলিশে ভিডিও মেক করতাম। সো ভিডিও মেক করার কারণে আমার ফ্লুয়েন্সিটা আসছে। সেখানে আমি একটা সিরিজ বের করেছিলাম যে মেক ভিডিও গেট ফ্লুয়েন্সি। আপনি যত বেশি ভিডিও মেক করবেন তত বেশি আপনার ফ্লুয়েন্সিটা আসবে। তো এখানে অনেকে আছেন কথা বলতে পারেন, তো আপনারা ভিডিও মেক করবেন। যেমন আজকে আমরা ডু দিয়ে, যেমন প্রতিনিয়ত যে কাজগুলো করি এটা আপনি দিয়েছি, আজকে হয়তো দিয়েছি, আগামীকালকে আমি কি করব, যেমন আজকে ডু এর বিষয়টা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে আরো কিছু বিষয় আছে, ডু দিয়ে প্রশ্ন ব্যবহার আছে। আজকে জাস্ট আমরা মেইন ভার্ব হিসেবে যে ডুটা ব্যবহার হয় সেটা শিখেছি, বাট প্রশ্ন কিভাবে করতে হয়, নেগেটিভ কিভাবে করতে হয়, এগুলো অনেক বিষয় আছে, এগুলো আমরা শিখবো। এরপরেও যে প্রেজেন্টে যে ব্যবহার করতে হয় টুটা, এই টুটা আপনারা বুঝে গিয়েছেন, কি এই টুটা আপনার মেন মেন ভার্ব হিসেবে যে প্রেজেন্টে ব্যবহার করতে হয়, এটা বুঝে গিয়েছেন। তো ঠিক তদুরূপভাবে ডিডটাও কি এই প্রেজেন্টে ব্যবহার হবে। তো ডিডটা যখন প্রেজেন্টে না, সরি, ডিডটা হচ্ছে অতীতে ব্যবহার হবে, ডিডটা কি অতীতে ব্যবহার হবে। যখন ডিড ব্যবহার করবো এই ডিডের পরিবর্তে আমরা ভার্বের টু ব্যবহার করব, বুঝতে পেরেছেন। আগামী ক্লাসে এগুলো বিস্তারিত বলা হবে। ওই ক্লাস করার পরে আপনি দেখবেন যে অতীত সম্পর্কে আপনি বলতে পারতেছেন। এখন আজকে বলবেন হচ্ছে প্রেজেন্ট সম্পর্কে, নিজের সম্পর্কে বলবেন, তখন প্রেজেন্টে বললেন, এবং পরের ভিডিওতে আপনি অতীত সম্পর্কে। যখন ভিডিও করবেন, ভিডিও মেক করবেন, তখন দেখবেন যে আপনার ফ্লুয়েন্সি এমনিতে চলে আসতেছে। ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ থাকেন। চলো। আচ্ছা, এনি কোয়েশ্চেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? তাহলে ওই ডিকশনারিটার নাম হলো পেইড ভার্সন নাকি স্যার? No, 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 Oxford. ওইটা হচ্ছে টাকা দিয়ে অক্সফোর্ড, কিনতে হয়, বলতে হয়ে যায়। আচ্ছা, ওইটা গ্রুপটা কিভাবে পাবো আমরা? গ্রুপটা টাকা কোথায় দিয়ে যাবো কিনতে কিভাবে? হয়, তাহলে তো হয়ে যায়, বুঝছি। হ্যাঁ পেড হচ্ছে টাকা দিয়ে কিনতে হয় আর কি। আমি এটা দিয়েছি আপনাকে ফ্রিতে দিয়েছি, এটা হচ্ছে ক্র্যাক করা আর কি, ওটা ক্র্যাক করেছিলাম, ওই ক্র্যাক করে রেখে দিয়েছিলাম, ওটা দিয়েছি আপনাদেরকে। আপনারা ক্র্যাকটা আচ্ছা, টেলিগ্রামে পেয়ে গ্রুপের যাবেন। লিঙ্কটা কোথায় পাবো? গ্রুপের লিঙ্কটা? টেলিগ্রামে, গ্রুপের লিঙ্কটা টেলিগ্রামে দিয়ে দিয়েছে, দেখবেন ওখানে অনেকে ভিডিও করতেছে, অনেকে ওখানে দেখে ইন্সপায়ার হবেন, ওখানে জয়েন হয়ে যান। ওই গ্রুপটা আমি প্রাইভেট করে দেবো, ঠিক আছে, সমস্যা নেই, প্রাইভেট ওকে, করে দিলে ওকে। ভালো হবে। স্যার, ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ পার্টনার মইনুল ইসলাম ভাই, আমি আপনাকে আজকে একটা লিঙ্ক নাম্বার দেবো, ওই নাম্বারে আপনি কালকের থেকে ওনার সাথে কথা বলবেন। আমি ওনার সাথে কথা বলেছি, আপনি ওনার সাথে কথা বলে প্রতিদিন একটা টপিক সিলেক্ট করবেন, টপিক সিলেক্ট করে ওই টপিক অনুযায়ী কথা বলবেন ওনার সাথে। ঠিক আছে, উনি হচ্ছে আপনার পার্টনার এখন থেকে, আপনি ওনার সাথে ভাই প্রতিদিন আমরা কথা। হ্যাঁ, আর যদি কারো পার্টনার লাগে তাহলে বলবেন আমাকে, আমি এখান থেকেই তখন দুইজন দুজন পার্টনার করে দেবো আপনারা। আমি এখন কেন করতেছি না, যাতে মানে এখনো পর্যন্ত নিজের ইন্ট্রোডিউসটা যায়নি ওই পর্যন্ত, আমি আজকে চেয়েছিলাম ইন্ট্রোডিউস দেওয়াতে, বাট কোনো কারণবশত আজকে ডেইলি রুটিনটা চলে আসলো। যাই হোক, সামনের আচ্ছা, ক্লাসে আমরা পার্টনার সবগুলো করে কভার দিন, করার পরে, দুইজন করে আমাদের পার্টনার করে আচ্ছা আচ্ছা সামনের ক্লাস, ঠিক আছে দিলে সামনের, ভালো হয়। ঠিক আছে সামনের ক্লাস আপনাদের পার্টনার করে দেওয়া হবে। আমরা ইন্ট্রোডাকশন এবং হচ্ছে টু ডাজ একটু শেষ করি, দেন আমরা স্পিকিং এ আসবো, একদম ফাইনালি স্পিকিং এ আসবো। আমরা একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ করেছি, ওখানে দেখবেন ইনশাল্লাহ, দেখবেন এভরিথিং এভরিথিং ইউ গোনা সি, দেন ইউ আর ইমপ্রুভিং, ইউ আর গেটিং বুঝছো? বেটার এভরি সিঙ্গেল Listen ডে। to me. Yeah, Every student's so lazy, you know. I don't know, I don't know, tell them, tell them,
You should No, tell them. I'm getting shy. I'm getting shy. That's why I'm not telling them because if I say anything else, maybe they take it badly. That's No, why. no, no. Listen. No. They all are came here. They all are here Like, for what? should I speak Bengali or English? Is You it? you can speak in Bengali so that they can understand. It's gonna be better for at this moment, not later Sure, or not sure. any time. Okay, speak in English. Don't, Sorry, okay, speak in don't take Bengali. it badly. Don't take it badly. No. Just 1 minute and try to finish it very soon because we don't have time. Okay, তাহলে বাংলাতে বলি। সবার উদ্দেশ্য করে বলতেছি এখানে এটা মাইন্ড করার কিছু নাই যেহেতু আমরা সবাই শিখতে আমিও আমিও মানে এইখান থেকে অনেক ইমপ্রুভ হচ্ছি যেহেতু আমি ওয়ার্ড লিখি সেন্টেন্স মেক করি সেন্টেন্স আমার গ্রুপে মেক করি এখানে হয়তো স্টুডেন্ট থাকতেও পারে what happened Yeah, go what did ahead. you send message on my WhatsApp do you want to say No, anything else special no, I said nothing. ওকে সো এই জন্য এখানে আমার যখন হুজুর একটা দায়িত্ব দিছে যে হোমওয়ার্ক গুলো চেক আপ করা মানে চেক ইন আউট করা এখানে দেখি কি অনেকেই ভুল করে আমি যখন বললাম যে ভুলগুলো হ্যাঁ ভুল হবে শতবার ভুল হবেই এটাই নিয়ম যেহেতু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ইংলিশ একটা আদার কান্ট্রি ল্যাঙ্গুয়েজ সেহেতু আমরা যখন ইংরেজি শিখতে যাব প্র্যাকটিস করতে যাব মুখে তুলতে যাব যেমন বাংলার মতো তাহলে আমাদের ভুল হবে আমি তো এখনো ভুল করি এখন বলতে গেলে কাঁপতে থাকি সেই ক্ষেত্রে তো আমি মনে করি স্টুডেন্ট গুলো সো ডিলিজেন্ট Yeah. ইন্টেলিজেন্ট হ্যাঁ এখন মনে করি কেউ এই যেখানে অনেকগুলো ভুল করলো একবার ভুল করলো বলে কি কি মনে করে যে আর বলবো না আর লিখবো না এটা খুব টাফ মনে হয় খুবই আনইজি ফিল করি কেউ মানে এরকম ভাবলে তো ইমপ্রুভটা হবে না ভুল শতবার করব শতবার বানাবো শতবার চেষ্টা করব চেষ্টা ইনশাল্লাহ। করতে করতে গলার মুখে বাক যন্ত্রণাটা হয়ে যাবে ইজি হয়ে যাবে তাহলে বলতে গেলে ওই যে এখন আমরা নিজে নিজে বলতে গেলে নিজেকে খুব আনকমফোর্টেবল ফিল করি বাইরে তো দূরের কথা ওই যে পাবলিক প্লেসে তো দূরের কথা সেই জন্য আমাদের ওই মুখের লজ্জা যেটা সহজে মুখ থেকে আসে না সেটা আগে ভাঙতে হবে ইংলিশ বলতে গেলে ভুল হবে শতবার ভুল হবে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে আজকে দেখলাম অনেকগুলো ভুল লিখলো মেসেজে যে হোমওয়ার্ক আমি যখন বললাম ওগুলো একটু ট্রাই করতে আবার যেন কারেকশন করতে বললাম কেউ করলো না তাহলে এখানে কি লাভটা কার হচ্ছে ক্ষতিটা কার হচ্ছে নিজেদেরই হচ্ছে ক্ষতি আপনি যত ট্রাই করবেন আমি এদিকে দেখতেছি ভুল হলে তো আমি সংশোধন করে দিচ্ছি এটাতে ভুল আছে এটাতে ভুল আছে তাহলে সেটা নিজে একটা মানুষ কোনটা বেশি শিখতে পারে why are you laughing about যেটা ভুল করে সেটাই মনে হয়। হ্যাঁ Yes. যেটাই ভুল করে সেটাই একদম গেঁথে থাকে মনের ভিতরে একদম এক্স্যাক্টলি এটা রাইট I'm talking about your huzur yourself about Yeah. yourself so Yeah. why are Go you ahead. laughing about No, nothing. Go ahead. there Go ahead. wisdom. Finish it up. I'm getting shy if you laugh don't laugh in front of me bear in mind okay তো এই জন্য ভুল থেকে যদি আপনার যেটা ভুল করতেছেন এটা যদি কেউ ধরিয়ে দেয় এই ভুলটা কোনোদিন ভুলে না অন্তত এটা আমি এক্সাম্পল কোনোদিন ভুলে না যে কেউ একটা ভুল ধরলো সেটা ভিতরে একটু লাগলো কষ্ট লাগলো বা লজ্জা লাগুক এটা কোনোদিন ভুলে নিয়ে আর নেক্সট টাইম হয় না এই জন্য আপনার যেটা ভুল করবেন শেষে সংশোধন করবেন তাহলে দেখবেন কি এক সময় ওই জিনিসটা বেশি মনে থাকবে তবে যত পারেন লিখতে চেষ্টা করবেন লেখাচ্ছি বলার চেষ্টা করবেন কারণ এই দেখেন না বললে কিন্তু ডাউন হয়ে যাবে বলবেন যত বেশি বলবেন তত বেশি মুখটা খুলবে ওই যে ইজি হবে মানে হয়ে যাবে আমিও চাই আপনারাও কথা বলতে পারেন ইজি ভাবে হুজুরের মতো ভালোভাবে No. You're gonna speak better than me. Why are you just showing কাম me? দিতে হবে ইসমত ইউ আর পাফিং মি আপ No, I'm not pulling you back. Okay, by the way, so that was all about our class, madam. ভুলগুলো কি হচ্ছে ধরিয়ে হ্যাঁ আমাদের এখন ম্যাডাম আপনার হুজুর you should জি tell them if I hold any mistake of your student
Okay. So they should correction again their sentence, Okay. mistake sentences. Okay. All right, all right. Okay. No worries, everyone. So that's called the mistake. It's a part of learning. সবাই মনে তবে রাখবেন, তবে mistake. হুজুর It's a part of. আমার মনে হয় কি এই যখন যে আপনি যখন ওই যে অফিসে থাকলে তো আর এত ওয়ার্ড মেক করা পসিবল না। যে ওয়ার্ড গুলি আমি মেক করতেছি এগুলি হোমওয়ার্ক দিলেই মনে হয়, আর একটু ফোকাস দিলেই মনে হয় এইটার উপরেই হবে, প্র্যাকটিসের উপরেও হবে, হোমওয়ার্কের উপরে হবে, মেমোরাইজ করলে মানে মুখস্থ করলেও হবে, আর ইমপ্রুভ হবে। এখন দেখি কি শুধু হোমওয়ার্কটা দেয়, আমি ওয়ার্ড দিয়ে এগুলো কেউ বলে না। ওয়ার্ড গুলি যদি কেউ যদি একটা ভয়েস করিয়ে দিত আরো ভালো হতো, যেখানে হ্যাঁ 3 মাস হ্যাঁ সময় হ্যাঁ লাগবে সেখানে 2 মাসে হয়ে যাবে। সেটাই। একটু আচ্ছা সবাই ভাই, একটু ভাই ওই একটা কথা বলি ভাই। বলেন। ভাই আমি লাল মানে আপনার লাইটিং না করে যদি আপনি শুধু স্পোকেন এ যতগুলো ওয়ার্ড মেকিং করতে পারে ওইগুলা যদি বলে ফেলি এরকম হয়। আচ্ছা, আমি বললাম না যে লিসেনিং এ আপনি ওভাবে পাবেন। আর ওয়ার্ড মিনিংটা হচ্ছে এমন যে একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে একজন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার সে সর্বোচ্চ 12 থেকে 13 হাজার, শুনেন, 12 থেকে 13 হাজার সেন্টেন্স জানে। শুনেন ভালো করে, 12 থেকে 13 হাজার সেন্টেন্স জানে। এবং অ্যাক্টিভলি হুম। সে ইউজ করে 6 থেকে 7 হাজার। এটা গুগলে দেখবেন, যদি বিশ্বাস না হয়। গুগলে এরকম দেখাই দেবে 20 থেকে 21 হাজার এরকম। বাট একদম জেনুইন যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে 12 থেকে 16 এরকম সেন্টেন্স তারা জানে। বাট 6 থেকে 7 হাজার অ্যাক্টিভলি তারা ইউজ করে। এই 6 থেকে 7 হাজারের মধ্যে একদম নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার আমার বাংলাদেশেরা স্কুলে পড়ে এতদিন লেখাপড়া করে প্রায় অর্ধেকের বেশি জানি। অর্থাৎ 3 হাজারের মতো আমরা জানি, বাট ওগুলো চর্চা করি না, আমরা শুনি না, চর্চা করি না, তাই আমাদের ওগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে। ওগুলো এখন অ্যাক্টিভ নেই। আমাদের ওগুলো অ্যাক্টিভ করতে হবে, দেন আমরা নতুন ওয়ার্ড শিখতে পারবো। বুঝতে পেরেছেন? ওয়ার্ড। সমস্যা নাই, ও যদি আপনার স্টুডেন্টের যদি শত না লক্ষ লক্ষ ওয়ার্ড লাগে এগুলো আচ্ছা, আপনি মিউট হয়ে গেছেন ম্যাম। ইউ আর মিউটেড। মাই গড এতক্ষণ কি বলতেছি। আচ্ছা বলেন। বলতেছি যত হাজার ওয়ার্ড লাগে শত শত লক্ষ আমার জানা আছে, আমি প্রতিদিন লিখে দেব নি। যতদিন মানে ইনশাল্লাহ যদি ক্লাস করে যত মাস লাগে 2-3 যতদিনের একটা ওই যে করবে আর কি, হ্যাঁ ততদিন হ্যাঁ আমি ওয়ার্ড গুলো আমি দিব। কিন্তু আমি কি লিখে লিখে কষ্ট করে দেব, মেমোরাইজ যেখান থেকে করছি তাদের এগুলো হোমওয়ার্ক দিতে হবে। সেটাই। হুম। ওকে, অলরাইট ম্যাম। ওয়ার্ড আমি সো দেব, বাহির থেকে কালেকশন করতে হবে না। ইয়া লাগবে, ওকে কিন্তু ওকে এটা বেশি ওকে, it's alright. So talking too much. no, it's alright. So ঠিক Never আছে। talk anymore that kind of thing. Okay, thank you so much everyone. If you have any question, just text me on my WhatsApp. Okay, I gotta go, and have a wonderful day. Assalamu alaikum. সবাই কালকে ওয়ালাইকুম ভিডিওটা দিবেন, আসসালাম সবাই ওয়া কালকে রাহমাতুল্লাহি ওয়া ভিডিওটা জমা দিবেন। বারাকাতুহু।